ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. കരമൊട്ടെ സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ಕರಗಳನ್ನೆತ್ತಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ദൈവശബ്ദം ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദമാണ്. ದೇವರ ಶಬ್ದ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು. ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിന് അപ്പുറമായിട്ടുള്ള ശബ്ദമാണ് ദൈവശബ്ദം. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆ ದೇವರ ಶಬ್ದ. ദൈവശബ്ദം ದೇವರ ಶಬ್ದ ഏത് തകർച്ചയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരും, ಯಾವುದೇ ನಾಶನದಿಂದಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ കൊണ്ടുവരുവാൻ ആ ശബ്ദത്തിന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ. ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ദൈവശബ്ദം ದೇವರ ಶಬ್ದ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നേരെ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ദൈവം അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಳಿಗೆ ದೇವರು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ആ ശബ്ദത്തിന് മുമ്പിൽ, ಆ ಶಬ್ದದ ಮುಂದೆ സകല പ്രതികൂലങ്ങളും പൊട്ടിമാറിക്കൊണ്ട് ಎಲ್ಲ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು ಕೂಡ ನಾಶವಾಗಿ അവൻ എണീച്ചു വരും. ಅವನು ಎದ್ದು ಬರುತ್ತಾನೆ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. സഹോദരിമാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുവൻ മരിച്ചുപോയി. ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾದಂತ ಒಬ್ಬನು ತೀರಿ ಹೋದನು. ഏക സഹോദരൻ, ಒಬ್ಬನೇ ಸಹೋದರ. അപ്പനും അമ്മയും നോക്കാനില്ല, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. രണ്ട് സഹോദരിമാർ, ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರಿ. അവരുടെ പേര് മാർത്തയും മറിയം എന്നാണ്. ಅವರ ಹೆಸರು ಮಾರ್ತಾ ಮತ್ತು ಮರಿಯಳು ಎಂಬುದಾಗಿ. ഒരേ ഒരു സഹോദരൻ, ಒಬ್ಬನೇ ಸಹೋದರ. അതേപോലത്തെ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വീട് ആ ദേശത്തില്ല. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮನೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 11-ാം അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ಯೋಹಾನ ಬರೆಸುವಾಗ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. വിഷയം അതല്ല, ನನ್ನ ವಿಷಯ ಅದಲ್ಲ. മുഖവരയായിട്ട് പറയുന്നത് പോലും ಮುನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದು ಸಹ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഉറച്ചു ಅದರ വിശ്വസിക്കുന്നു. ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಏನು ಆಳವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ഞാനല്ല ഇത് പറയുന്നതെന്നും, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಾನಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, എനിക്കറിയാം ഞാനല്ല ഇത് സംസാരിക്കുന്നതെന്നും, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಾನಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಮಾತನಾಡ್ತಿರೋದು ಎಂಬುದಾಗಿ. കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം. കഴുതയെ കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നവൻ ഇന്ന് പകലോടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ಕತ್ತೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದವನು ಈ ಯಾಗಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. കഴുതയുടെ മേൽ കയറിയവൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಬಂದವನು ಯಾಗಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. അല്ലല്ല, പേര് കെട്ടതൊക്കെ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ, ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ, പേര് കെട്ടതൊക്കെ പേര് നിൽക്കുമ്പോൾ, ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದದೆಲ್ಲ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ, പേര് കേൾക്കാത്ത കഴുതയുടെ മേൽ അവൻ കയറിയെങ്കിൽ, ಹೆಸರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಅವನು ಹತ್ತಿರುವುದಾದರೆ, രാത്രി ഇന്ന് പകൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരുടെ മേൽ അവന് വേണം, അവൻ കയറി വരും. ಇವತ್ತಾಗಲೂ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡದೇ ಇರುವವರು ಆತನಿಗೆ ಬೇಕು, ಆತನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಬರುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. തള്ളിയവരെ യേശുവിന് വേണം, യേശു തള്ളത്തില്ല. ಎಲ್ಲರೂ ತಳ್ಳಿದವರು ಯೇಸುವಿಗೆ ಬೇಕು, ಯೇಸು ಎಂದಿಗೂ ತಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. യേശുവിന് കഴിയത്തില്ല. ತಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. തള്ളിയവരെ ചേർക്കാൻ ತಳ್ಳಿದವರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ ಯೇಸುವಿನ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. വേദനകൾ അറിയുന്ന യേശുവിനാണ്. ವೇದನೆಗಳು ತಿಳಿಯುವಂತದ್ದು ಯೇಸುವಾಗಿದೆ. അതുകൊണ്ട് അവൻ തള്ളുകയില്ല. ಆದ ಕಾರಣ ಆತನು ತಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. വിഷമം അറിയുന്ന യേശുവിനാണ്. അതുകൊണ്ട് അവൻ തള്ളുകയില്ല. ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯೇಸುವಿಗಾಗಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಆತನು ತಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് യേശു ശരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ಈ ಲೋಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೇಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. യേശു ശരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ സഹോദരിമാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടവനെ, ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾದವರನ್ನ, അവരെല്ലാമായ ലാസർ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿದ್ದ ಲಾಜರನು. ചില സഹോദരിമാർക്ക് സഹോദരന്മാരെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ്. ಕೆಲವು ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಸಹೋದರರಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ഒരാണായിട്ട് കാണുന്നതും, ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದು, അവരെ നടത്തുന്നതും, ಅವರನ್ನ ನಡೆಸೋದು, സഹോദരിമാർക്കുള്ള സന്തോഷം, ಆ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂತೋಷ. അപ്പനമ്മയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ತಂದೆ ತಾಯಿ ആ ನಷ್ಟ, വേദന പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ಆ ವೇದನೆ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. പക്ഷെ നടത്തുവാൻ ഒരു സഹോദരനുണ്ടെങ്കിൽ, ಅದನ್ನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರ ಇದ್ರೆ, അതിന് പകരമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കും. ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಿಗೆನಾಗಿ ನಿಲ್ತಾನೆ. അവരെ ഒരു നല്ല നിലയിൽ എത്തിക്കുന്നത് വരെയും അത് കഴിഞ്ഞും അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ಆ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ತನಕೂ ಅವನು ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದು ಕಳೆದ ನಂತರ ಅವನು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ലാസർ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ಲಾಜರ സഹോദരിമാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾದನು. സഹോദരിമാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾದನು. അപ്പനമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಷ್ಟವಾದನು, സഹോദരൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ಸಹೋದರ ನಷ್ಟವಾದನು. ആരാധിക്കുന്ന ആ സഹോദരിമാർ, ಇಬ್ಬರು ಆರಾಧಿಸುವ ആ ಸಹೋದರಿ വീട്ടിൽ അവർ തന്നെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಇರುವಾಗ ആ സഹോദരൻ ആദ്യം രോഗമുണ്ടാകുന്നു. ಸಹೋದರನಿಗೆ ಮೊದಲು ರೋಗ, ആ രോഗം അവനെ മരണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ಆ ರೋಗ ಅವನನ್ನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ತಾನೆ. പക്ഷേ ಆದರೆ ആ വീട്ടിനകത്ത് ഒരു സംഭവം നടക്കാൻ ಆ പോവുകയാണ്. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. പ്രത്യേക ശബ്ദം വീട് കേൾക്കാൻ പോകുന്നു. ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಶಬ್ದವನ್ನ ಆ ಮನೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ശബ്ദം ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരു ശബ്ദമായിരിക്കും. ಆ ಶಬ್ದ ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരു ശബ്ദം വീട് കേൾക്കും. ಯೇಸುವಿನ ಇದುವರೆಗೂ ಕೇಳದೇ ಇರುವಂತ ಶಬ್ದವನ್ನ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವನು ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. നഷ്ടപ്പെട്ടവനെ വിളിച്ചു പുറത്തു കൊണ്ടുവരും. ನಷ್ಟಪಟ್ಟವನನ್ನ ಕರೆದು ಹೊರಗಡೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ എന്നാ പകല് ಇವತ್ತು ಹಗಲು ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയവരുടെ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಹೊರಟವರ ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ചിലത്, ನಷ್ಟವಾದ ಕೆಲವನ್ನ അതിനെ വിളിച്ചു പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ, ಅದನ್ನ ಕರೆದು ಹೊರಗಡೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಹೊರಗಡೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ, പിശാച് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതിനെ, ಸೈತಾನನು ನಷ್ಟಪಡಿಸಿದ അധ്വാന ഫലത്തെ, ಕೆಲವು ಸಂಪಾದನೆ ಫಲವನ್ನ, സ്നേഹിക്കേണ്ടവരെ,
ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕಾದ നിങ്ങളെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದವರನ್ನ പിശാച് നിങ്ങളെ അകറ്റി ಸೈತಾನನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಗಲಿಸಿ നഷ്ടപ്പെടുത്തി ನಷ್ಟಪಡಿಸಿ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സ്നേഹത്തെ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന നന്മയെ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ, ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ചില ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ, സ്ഥാനങ്ങളെ, ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ, ചില അർഹതപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് ನಿಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದದ್ದು പിശാച് നഷ്ടപ്പെടുത്തി ಸೈತಾನ ನಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ, ഇല്ലായ്മ ചെയ്ത ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿ മണ്ണിന്മേൽ മൂടിയതുപോലെ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಹಾಗೆ മൂടിയിട്ടത് എവിടെയാണെന്ന് ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ യേശു ചോദിക്കുകയാണ്. ಯೇಸು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, എവിടെയാണ് അവനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ಅವನನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲಿ? യേശുവിന് ഒരു ശബ്ദത്തോടെ പുറപ്പെടും. ಯೇಸುವಿನ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಡುತ್ತದೆ, ലാസറേ, പുറത്തു വരിക. ಲಾಸರನ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ എന്നെ ಬಾ. ആരാധിക്കുന്ന ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ എന്റെ സഹോദരിമാർക്ക് ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ, ನಷ್ಟವಾದದನ್ನ, നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ನಷ್ಟವಾಯ್ತೆಂಬುದಾಗಿ സന്തോഷിക്കുന്ന ಸಂತೋಷ ಪಡುವ പിശാച്, ಸೈತಾನನು നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ನಷ್ಟವಾಯ್ತೆಂಬುದಾಗಿ സന്തോഷിക്കുന്ന ಸಂತೋಷ ಪಡುವ പിശാചിന്റെ ಸೈತಾನನ ചില വ്യക്തികൾ, ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, എന്നാൽ യേശു ಆದ್ರೆ ಯೇಸು എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന, ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ, എനിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ನನಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ಸಹೋದರರಿಗೆ, ഞാനത് നഷ്ടപ്പെടുത്തത്തില്ല. ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. കാണാതെ പോയതിനെ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಣದೆ തിരികെ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು രക്ഷിപ്പാനല്ലോ ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ മനുഷ്യപുത്രൻ വന്നത്. ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಬಂದನು. യോഹന്നാൻ ಯೋಹಾನನ 10:10 രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ಅದೇ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, 11ാം അധ്യായത്തിൽ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ യേശു അത് തെളിയിച്ചു. ಯೇಸು ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ. സഹോദരിമാർക്ക് ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ നഷ്ടപ്പെട്ട ನಷ್ಟವಾದ ലാസറിനെ ಲಾಸರನನ್ನ എന്നേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಷ್ಟವಾದ, എന്നേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಷ್ಟವಾದ, ഇനി അത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ಇನ್ನದು ತಿರುಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ಎಂಬುದಾಗಿರುವ ശാസ്ത്രം പോലും തെളിയിക്കുന്ന ലെവലിൽ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ അടക്കം ചെയ്തവൻ തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ಹೂಣಿಟ್ಟವರು ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ അതിന്റെ ಮಾಡಿದ್ರು. മുകളിൽ ഒരു കല്ലറ. ಅದರ ಮೇಲೊಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ നിന്റെ ಉರುಳಿಸಿದ್ರು. സഹോദരൻ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ഇനി എടിച്ചു വരത്തില്ല. ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ഇതാ സ്ഥലം, ಇಗೋ ಅದಾಗಿದ ಸ್ಥಳ, കല്ലറ, ആമേ, കല്ലറ. ಇದಾಗಿದೆ ಅವನ ಸಮಾಧಿ. അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കല്ല്. ಅದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ഈ ಕಲ್ಲನ್ನು കല്ല് ಉರುಳಿಸಿದ್ರು. യേശുവിന്റെ കല്ലറയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു. ಈ ಕಲ್ಲನ್ನ ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಧಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. സീല് വെക്കുന്ന കല്ല്, ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿರುವ ಕಲ್ಲು, എടിച്ചു വരില്ലെന്ന് ആമേ സീല് വെച്ച കല്ല്. ಇವನ ಎದ್ದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದ ಕಲ್ಲು, വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി, ಬೇಕಾದವರಿಗಾಗಿ, ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി, ಆರಾಧಿಸುವವರಿಗಾಗಿ, യേശുവിനെ സേവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ಯೇಸುವನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗಾಗಿ യേശുവിടെ ഇറങ്ങി വരും. ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾರೆ. യേശു വരും. ಯೇಸು ಬರ್ತಾರೆ. എന്നിട്ട് സഹോദരി മറ്റു നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ಈ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾದವರು ഒരൊറ്റ ശബ്ദത്തിൽ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ, ഒരേ ഒരു ശബ്ദത്തിൽ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ യേശു പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നുവെങ്കിൽ ಯೇಸು ಹೊರಗಡೆ ತಂದಿರುವುದಾದ್ರೆ ഇന്ന് രാത്രി, ಇವತ್ತು ಹಗಲು, ഇന്ന് പകല് ಇವತ್ತು ಹಗಲು അവന്റെ ശബ്ദം, ಆತನ ಶಬ್ದ, അവന്റെ ശബ്ദം, ಆತನ ಶಬ್ದ, അവന്റെ ശബ്ദം ಆತನ ಶಬ್ದ നീ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ನೀನು ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ നഷ്ടപ്പെട്ട ചിലത് ನಷ್ಟವಾದ ಕೆಲವೆಲ್ಲ നിന്റെ പുറകെ വരാൻ ನಿನ್ನ പോവുകയാണ്. ಹಿಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ നിന്റെ ಇದೆ. അടുക്കൽ വരാൻ പോവുകയാണ്. ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ നിന്റെ ಹೋಗುತ್ತಾ വീട്ടിൽ ಇದೆ. വരാൻ പോവുകയാണ്. ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ നിന്റെ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. പ്രാർത്ഥന മുറിക്കുന്നത് ನಿನ್ನ വരാൻ പോവുകയാണ്. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ഇല്ലെന്ന് പറയുക ചിലത്, ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳದಂತ ಕೆಲವು, ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പോയ ചിലത്, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ലെവലിൽ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ യേശുവിന്റെ ശബ്ദം ಯೇಸುವಿನ ಶಬ್ದ ഇന്ന് പ്രിയ പകല് ಇವತ್ತು ಹಗಲು നിന്റെ അന്തരാത്മാവിൽ കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ನಿನ್ನ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವುದಾದ್ರೆ ലാസർ ഉയർത്തുമെന്ന് നോക്കിക്കേ. ಲಾಸರನು ಎದ್ದು ಬರೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ರಿ. അതേപോലെ ചിലത് ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ പകല് കേൾവരിക ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಇವತ್ತು ಹಗಲು ಏರಿ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ദൈവത്തെ ಕರ್ತನ സ്തുതിക്കുന്നു. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന, ಹೀಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗಿ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന, ದೇವರಿಗಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ, നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ എന്താന്നുള്ളത് ಏನು ಅನ್ನೋದು നിങ്ങൾക്കറിയാം. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതല്ല, ನನಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ನಿಮಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗಿರೋದು അത് വിലപ്പെട്ടതാണ്. ಅದು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದಾಗಿದೆ. വിലപ്പെട്ടത് കർത്താവ് കളയത്തില്ല. ಬೆಲೆಯುಳ್ಳದನ್ನ ನಾಶವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರು അവ ಅನುಮತಿಸೋದಿಲ್ಲ. തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. ಅದನ್ನ ತಿರುಗಿ തിരിച്ചു ತರುತ್ತಾನೆ. കൊണ്ടുവരുന്ന സമയമാകാൻ പോകും. ತಿರುಗಿ ತರುವಂತ ಸಮಯ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ഈ ಇದೆ. വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു ನಿನ್ನ നിൽക്കണം. ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲು. കുറെ നാളെ കാത്തിരുന്നിട്ട് ಅನೇಕ ದಿನ ಕಾದಿದ್ದು ലോകപ്രകാരമാകരുത്. ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ലോകപ്രകാരം ചിന്തിക്കരുത്. ತುಂಬಾ ದಿನಗಳು ಕಾಯ್ದು ಕಾಯ್ದು ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಪುನಃ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ദൈവത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുക. ದೇವ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರು. ദൈവാത്മാവോട് പറയുന്നു, ದೇವರಾತ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ನೀನು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲುವುದಾದ್ರೆ ചില വീട്ടില് ಕೆಲವು ಮನೆಗಳು, നഷ്ടപ്പെട്ട പോയതിന് ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಷ್ಟವಾದದನ್ನ പിശാച് നഷ്ടപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന്, ಸೈತಾನನು ನಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. പിശാച് മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നതിന് ಸೈತಾನನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು യേശുവിന്റെ ശബ്ദം അതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ಯೇಸುವಿನ ಶಬ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ലാസർ ഉയർത്തു വന്നതുപോലെ ಲಾಸರನು ಎದ್ದು ಬಂದ ಹಾಗೆ അത് ഉയർത്തു വരും. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದ ನಷ್ಟವಾದದ್ದು ಎದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ. അധ്വാനമല്ലവിടെ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಎಲ್ಲಿ? അധ്വാനമല്ലവിടെ, ನಿನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಎಲ್ಲಿ? എവിടെയാണ് മൂടി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? ಎಲ್ಲಾಗಿದೆ ಅದು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋದು. എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ನನ್ನ ದೇವರ ಒಂದು ಶಬ್ದ ഉണങ്ങുമ്പോൾ ಒಣಗುವಾಗ മൂടി വെക്കുവാൻ ಮುಚ್ಚಿಡುವುದಕ್ಕೆ പിശാചിന് കഴിയാത്ത പലവരും ಸೈತಾನನಿಗೆ ಆಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ നന്മയും കരുണയും ಆ ಶುಭವು ಕೃಪೆಯು നിന്റെ പുറകെ വരുന്ന ലെവലിൽ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ഇന്ന് പകല് വിശ്വസിക്കുക. ಇವತ್ತು ಹಗಲು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿರಿ, വിശ്വസിക്കുക. ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ. യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന മക്കളാണ്. ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೀವಿ. മറിയേ, ಮರಿಯಳೆ, ആമേ, മാർത്തയേ, ಮಾರ್ತಳೆ, യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ನೀವು വ്യക്തിയാണ്. ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ನಿನಗೆ ನಷ್ಟವಾದದನ್ನ നീ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവം ನೀನು ಆರಾಧಿಸುವ ದೇವರು നിനക്ക് മടക്കി തരണം. ನಿನಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ
ತಿರುಗಿಸಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഇന്ന് അവനിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ಇವತ್ತು ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. അവൻ ആരാധന അനുഭവിച്ചിട്ട് ಆತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ എന്റെ നിങ്ങളുടെ ആരാധനയുടെ ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചിട്ട് ಅನುಭವಿಸಿ പോകുന്നവനല്ല, ಹೋಗುವ ದೇವರಲ್ಲ, നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ನಷ್ಟವಾದದನ್ನ തിരിച്ചു തരുന്നവനാണ്, ತಿರುಗಿ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, സൗഖ്യമാക്കുന്നവനാണ്, ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നവനാണ്, ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, സ്നേഹിക്കുന്നവനാണ്. ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. കൊടുത്തു പഠിക്കുക, ಕೊಟ್ಟು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, കൊടുത്തു പഠിക്കുക, ಕೊಟ್ಟು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ജീവിതം കർത്താവിന് കൊടുത്തിട്ട് ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಷ್ಟವಾದದನ್ನ തിരിച്ചു മേടിക്കുക. ತಿರುಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. സ്നേഹം കർത്താവിന് കൊടുത്തിട്ട് ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು സ്നേഹം തിരിച്ചു മേടിക്കുക. ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಿರುಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ആരാധന കർത്താവിന് കൊടുത്തിട്ട് ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು വിടുതൽ തിരിച്ചു മേടിക്കുക. ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ആരാധന കർത്താവിന് കൊടുത്തിട്ട് ಆರಾಧನೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിക്കുക. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ആരാധന കൊടുക്കുന്നത് ಆರಾಧನೆ ಕೊಡೋದು തിരിച്ചു തരാൻ കഴിവുള്ളവനെയാണ്. ತಿರುಗಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದ ಒಬ್ಬನನ್ನಾಗಿದೆ. കടലിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന മീൻ ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಮೀನು പിന്നെ കിട്ടത്തില്ല. ನಂತರ ಎಂದಿಗೂ ಸಿಗಲ್ಲ. സമുദ്രമാണ്. ಅದು ಸಮುದ್ರವಾಗಿದೆ. കടലിലാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ಯಾಕೆ ಅದು ನಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಾಗಿದ್ರು ಸಹ തോണിക്കകത്ത് യേശു ഉണ്ടെങ്കിൽ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇದ್ರೆ നഷ്ടപ്പെട്ട മീൻ പത്രോസ് നിന്റെ വളകളിലേക്ക് ചെല്ലും. ನಷ್ಟವಾದ ಮೀನು ಪೇತ್ರನೇ ನಿನ್ನ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ആരാധിക്കുമ്പോൾ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ യേശു നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ്. ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ തോണി ತಿಳ್ಕೊ. തുഴയുമ്പോൾ ನೀ ದೋಣಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟು യേശു ಹಾಕುವಾಗ തോണിക്കകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ಯೇಸು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ഇന്നലെ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ട മീൻ ನೆನ್ನೆ ಪೂರ್ತಿ ನಷ್ಟವಾದ ಮೀನುಗಳು ഒരിക്കൽ നാളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതല്ല. ಕಳೆದ ದಿನಮಾನಗಳ ನಷ್ಟವಾದದೆಲ್ಲ വേറെ ഒരു തോണിക്കകത്തല്ല, നിന്റെ തോണിക്കകത്ത് തന്നെ കയറും. ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ದೋಣಿಗಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ದೋಣಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. തോണിക്കകത്ത് യേശു ഉണ്ടെന്നാണ് ನಿನ್ನ കാര്യം. ದೋಣಿಗೆ ಯೇಸು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು യേശു ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. സംസാരിച്ച് തോണിക്കകത്തുണ്ട്. ಯೇಸು ದೋಣಿಯೊಳಗಡೆ ಕೂತು അത് ಮಾತಾಡಿದ കേട്ടത് പത്രോസാണ്. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿದು ಪೇತ್ರನಾಗಿದ್ದ. ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ಬುದ್ಧಿವಂತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, പഠിച്ചവർക്കെല്ലാം അറിയാം. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವುಳ್ಳವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ പക്ഷെ ಗೊತ್ತು. ഞാൻ ആത്മാവിനെ ಅದನ್ನ പറയുന്നു, ನಾನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ചില മീനുകൾ പറഞ്ഞു. ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಯೇಸು ಮಾತಾಡಿದನ್ನ ಮೀನುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ആ തോണിക്കകത്തുണ്ട് ಆ ದೋಣಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದ. പത്രോസിന്റെ ശബ്ദമല്ല, ಪೇತ್ರನ ಶಬ್ದವಲ್ಲ, പരമേശ്വര പത്രോസിന്റെ ശബ്ദമല്ല, ಬಲೆ ಹಾಕಿದ ಪೇತ್ರನ ಶಬ್ದವಲ್ಲ. എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. ಅಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವನ ಶಬ್ದವನ್ನ ನಾನು ದೋಣಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ. എനിക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, എന്റെ സമയമായി. ನನ್ನ ಟೈಮ್ ആ ಆಯ್ತು. പടകിലേക്ക് പോയി ಆ കയറാം. ದೋಣಿಯ ಬಳಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕು. നഷ്ടപ്പെട്ട ചില വീടുകളകത്ത്, ನಷ್ಟಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಿಗೆ, നഷ്ടപ്പെട്ട ചില നന്മ, ನಷ್ಟಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಅನುಗ್ರಹಗಳು, അതിനോട് ദൈവം കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವಾಗ അത് പറയോ, ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ, സമയമായി ಸಮಯ ಆಯ್ತು, എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ. മനസ്സിലാകുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋರಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. മനസ്സിലാകുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋರಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ഒരു ಮಾಡ್ತಾರೆ. അപ്പന് രണ്ട് മക്കൾ. ಒಂದು ತಂದೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು. ഇളയവന്റെ പേര് മുടിയനായ പുത്രൻ. ಕಿರಿಯವನ ಹೆಸರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗ. അവൻ ധനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തി പോയി കളഞ്ഞു. ಅವನು ಅನೇಕ ವಿಷಯವನ್ನು ನಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവൻ പോയി കളഞ്ഞു. ನಷ್ಟಪಡಿಸಿದವನು ಹೋದ. നിങ്ങളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಯಾರಾದರೂ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟಪಡಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ അതിനെക്കുറിച്ച് വേദനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ಅದರ ಕುರಿತು ನೀವು ವೇದನೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. പകല് പേടിക്കണ്ട. ಇವತ್ತು ಹಗಲು ನೀವು അവൻ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. തിരിച്ചു വരും. ಅವನು ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. അവനോട് നിൽക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. യേശുവുള്ള വീട്ടിലേക്ക് അവന് വന്നേ പറ്റൂ. ಯೇಸು ಇರುವಂತ ಮನೆಗೆ ಅವನು ಬರಲೇಬೇಕು. യേശുവുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അവന് വന്നേ പറ്റൂ. ಯೇಸು ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ಅವನು ഈ ಬರಲೇಬೇಕು. അപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകും. ನನ್ನ ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ചിലരൊക്കെ തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നു. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ತಿರುಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. വീടുകൾ തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നു. ಕೆಲವು ನಷ್ಟಪಟ್ಟದ್ದು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. മുടിയനായ പുത്രൻ തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നു. ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಮಗನ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. മരിച്ച ലാസർ തിരിച്ചു വരാൻ പോകുന്നു. ಸತ್ತ ಲಾಜರನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ അസാധ്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ಅಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. അസാധ്യങ്ങൾ സംഭവിക്കും. ಅಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. എത്ര പേർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത്? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ? യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ അവന്റെ ശബ്ദമല്ല, ಕೇವಲ ಶಬ್ದವಲ್ಲ, അതിനകത്ത് ಅದರ ಒಳಗಡೆ അതിനപ്പുറം ಅದರಿಂದ ആ ಆಚೆಗೆ സ്പർശനം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ಆ ಸ್ಪರ್ಶನೆಯನ್ನ ಈ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀರಿ. ഇതാണ് ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. ಅದು ದೇವರೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. സ്പർശനം അനുഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರುವಾಗ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಶನೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ നിങ്ങളോടല്ല സംസാരിച്ചത്. ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ. എനിക്ക് സത്യമേ പറയാൻ പറ്റും. ನನಗೆ ಸತ್ಯವೇ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರೋದು. സത്യമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ಸತ್ಯವೇ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದು. സംസാരിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ സംസാരിച്ചത് പറയത്തില്ല. ಮಾತನಾಡದೇ ಇರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡದಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ ಮಾತನಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ಯಾರ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ കാണാൻ കഴിയും. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. സംസാരിക്കുമ്പോൾ ಮಾತಾಡುವಾಗ എന്നോടാ പറയുന്നത്, ಇದು ನನಗೆ എന്റെ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, കാര്യമാ പറയുന്നത്. ನನ್ನ ವಿಷಯವೇ ആ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. സ്പർശനം ಆ ಸ್ಪರ್ಶ ആരോ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നവർ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತಾಡುವ ಹಾಗೆ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. തള്ളിക്കളയരുത്. ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಬಿಡಬಾರದು. ദൈവ ശബ്ദത്തെ ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನ, അതിന്റെ റിസൾട്ട് പുറത്തു വരാൻ പോവുകയാണ്. ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ഈ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. കാലഘട്ടത്തിൽ ಈ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ദൈവ ശബ്ദത്തെ ದೇವರ ಶಬ್ದವನ್ನ അവിശ്വസിക്കുന്നത്, ಅಪನಂಬಿಕೆ ಪಡುವುದು ഏറ്റവും ഉള്ളായിരിക്കുന്നത്, ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು, പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദുഃഖിക്കുന്നുവെന്ന് ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ದುಃಖಪಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ഈ സഭ ಎಂಬುದಾಗಿ ആത്മാവിനോട് പറയുന്നു. ಈ ಸಭದ ದೇವರ ಆತ್ಮ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ, കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ. ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಕೇಳಲಿ. ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നു. ನಾನು ಸಂತೋಷ ഞാൻ ಪಡ್ತೇನೆ. സന്തോഷിക്കുന്നു. ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ നിങ്ങൾ ಪಡ್ತೇನೆ. പകല് സന്തോഷിക്കും. ನೀವು ಈ ಹಗಲು ವೇಳೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀರಿ. ചിലതൊക്കെ നാളുകളായി ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ സന്തോഷിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ ಸಂತೋಷ ಪಡದೇ ಇರುವ ഈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು സഭയ്ക്കകത്ത് വന്നിട്ട് ಈ ಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು സന്തോഷിക്കുമെന്ന് ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀರಿ ദൈവം
ദൈവാത്മാവ് ഇടപെടുകയാണ്. ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ദൈവാത്മാവ് ഇടപെടുകയാണ്. ದೇವರ ಆತ್ಮ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. യഥാർത്ഥമായി സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയാതെ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿಗಾಗದು, യഥാർത്ഥമായി സമാധാനിക്കാൻ കഴിയാതെ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಮಾಧಾನ ಅನುಭವಿಸಕ್ಕಾಗದು. വിശുദ്ധ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നു. ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ രണ്ട് ചെവിയും ಎರಡು ಕಿವಿಯು അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ നാളുകളായിട്ടുള്ള ವರ್ಷಗಳಿಂದಿರುವ ചില ബന്ധനങ്ങളെ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದಿರುವ ಬಂಧನಗಳನ್ನು സൗഖ്യമാക്കുന്നു. ಯೇಸು ಈಗಲೇ ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈಗಲೇ രണ്ട് ചെവിയും ಎರಡು ಕಿವಿ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നവരെയുള്ള ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ രോഗാത്മാവിനെ ರೋಗದ ಆತ್ಮವನ್ನು യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ അതുള്ളവർ സ്വീകരിക്കുക. ಅದಿರುವಂತವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. അതുള്ളവർ സ്വീകരിക്കുക. ಅದಿರುವಂತವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ചിലരുടെ ദൈവം തുറക്കും. ಕೆಲವನ್ನ ಇವತ್ತು ಹಗಲು ವೇಳೆ ದೇವರು ತೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ചിലരുടെ ദൈവം തുറക്കാൻ പോകുക. ಕೆಲವನ್ನ ದೇವರು ತೆರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ചിലത് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുക. ಕೆಲವನ್ನ ದೇವರು ತರುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ ദൈവം ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ഇവിടെ ಮಾಡ್ತಾರೆ. മാനുഷിക ശബ്ദത്തിന് പ്രശസ്തിയില്ല. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ. ദൈവ ശബ്ദത്തിന് പ്രശസ്തിയുള്ളൂ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ಥಾನ. ദൈവ ശബ്ദത്തിന് പ്രശസ്തിയുള്ളൂ. ದೇವರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ. കേൾക്കാൻ നല്ലത്, ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, പഠിച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ಓದಿ ಕಲಿತು ಹೇಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. തെറ്റുപറ്റാൻ സാധ്യത കുറവായിരിക്കും. ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. കേൾക്കാൻ നല്ലത്, ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ അറിവുകളുടെ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು, ശബ്ദമായിരിക്കും. ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋ അവർ ಶಬ್ದವಾಗಿದೆ. അതനുസരിച്ച് ಅವರು സംസാരിക്കുന്നു. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆನೇ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ಆದ್ರೆ ಇದ್ಯಾವುದು നമ്മുടെ അകം ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ടില്ല. ಇದ್ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಂತರಾಳವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಲ. നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. ಇದ್ಯಾವ ಶಬ್ದವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನಷ್ಟವಾದದ್ದು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല. ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿಲ್ಲ. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോയി. ಆದ ಕಾರಣ ಅದು ಹೋಯ್ತು. നമുക്കൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടുമില്ല. ನಮಗೇನು ಸಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായില്ല. ನಮಗೆ ಯಾವ ಸಂತೋಷವೂ നമുക്ക് ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. പഴയ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. ನಮಗೆ ನಾವು ಹಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿತಿದ್ದೇವೆ. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ശബ്ദം ಆದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಶಬ್ದ അങ്ങനെയല്ല. ಹಾಗಲ್ಲ. ആ ശബ്ദം നിന്റെ മേൽ ಆ വന്നിട്ടുണ്ട്. ಶಬ್ದ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ರೆ അത് വെറുതെ വരത്തില്ല. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനം, ಆದ ಕಾರಣ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ദൈവവചനം ದೇವರ ವಾಕ್ಯ യെശയ്യ 55:11 എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ಏಷಾಯನ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ ಅಂತ 55ನೇ 11 ವಾಕ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. എന്റെ വചനം വെറുതെ വരത്തില്ല. ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. എന്റെ വചനം വെറുതെ വരത്തില്ല. ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. പിശാച് വചനം കൊണ്ടുവരും. ಸೈತಾನನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ. യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നു. ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ಸೈತಾನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಂದನು. നീ താഴോട്ട് താടിയാൽ, ನೀನ್ ಈ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರೆ ആമേ നിന്റെ കാൽ ദൂതന്മാർ ആമേ തട്ടാതെ കല്ലിൽ തട്ടാതെ കൽപ്പിക്കും. ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ತಗಲದ ಹಾಗೆ ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. പരീശന്മാർ വചനം കൊണ്ടുവന്നു. ಫರಿಸಾಯರು ಕೂಡ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ആർക്കും ഒരു സമാധാനം കിട്ടിയിട്ടില്ല. ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. പുരോഹിതന്മാർ വചനം കൊണ്ടുവന്നു. ಯಾಜಕರುಗಳು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. പക്ഷേ ಆದರೆ പക്ഷേ ആമേ ഒരു സ്ത്രീ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ കരയുവാൻ തുടങ്ങി. ಅಳುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದಳು. കരയാൻ തുടങ്ങി. ಅಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. അവൾ ആലയത്തിൽ വെച്ച് കരഞ്ഞു. ಅವಳು ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ತಳು. ആമേ കരഞ്ഞപ്പോൾ ಅತ್ತಾಗ അവൾ ദൈവ ശബ്ദം കേട്ടു. ಅವಳು ದೇವರ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದಳು. നിനക്കൊരു മകനുണ്ടാകും. ನಿನಗೊಂದು ಮಗ അവന്റെ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. പേര് ശമൂവേൽ എന്ന് ಅವನಿಗೆ വിളിക്കപ്പെടും. ಸಮುವೇಲ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ನಾನಿದನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಕಾರಣ പുരോഹിതൻ വചനം പറഞ്ഞിട്ടും പുരോഹിതൻ വചനം ಯಾಜಕರುಗಳು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಸಹ ആ സൃഷ്ടിക്ക് മാറ്റമുണ്ടായില്ല. ಆ ಸಹೋದರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. വീഞ്ഞു കുടിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ನೀನು ಮತ್ತಳಾಗಿದ್ದೀಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. രാജാവ് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടും ഹല്ലേലൂയ. രാജാവ് പറഞ്ഞിട്ടും ರಾಜನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ആമേ ആലയിലെ പിശാച് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ಸೈತಾನನು ಬಂದು ಹೇಳಿದನು, നീ താഴോട്ട് ചാടിയാ. ನೀನು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದರೆ അവൻ എപ്പോഴും താഴോട്ട് ചാടിക്കാൻ ഇഷ്ടം. ಸೈತಾನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸೋದೇ ಇಷ್ಟ. ഏത് കുടുംബത്തെയും ಯಾವ ಕುಟುಂಬವನ್ನು താഴോട്ട് ചാടിക്കുക. ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸಬೇಕು. ജോലിയിൽ താഴോട്ട് ചാടിക്കുക. ಕೆಲಸದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸಬೇಕು. നന്മയിൽ താഴോട്ട് ചാടിക്കുക. ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸಬೇಕು. താഴോട്ട് ചാടിക്കുക. ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸಬೇಕು. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ കൊണ്ടുപോവുക. ಆದ ಕಾರಣ ಅವನು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು. എന്നിട്ട് താഴോട്ട് ಇടുക. ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಸಾಡಬೇಕು. ಅದಾಗಿದೆ ಅವನ ಕೆಲಸ. അവൻ യേശുവിന്റെ കൃപ എന്ന് പറയും. ಅವನು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿ അവനും ಬಂದು വചനം പറയൂ. ಅವನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. പുരോഹിതനും വചനം പറയൂ. ಯಾಜಕರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ആമേ ഹല്ലേലൂയ. പരീശന്മാരും വചനം പറയൂ. ಫರಿಸಾಯರುಗಳು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು. പക്ഷെ സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല. ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. യേശുവിന്റെ വാക്ക് ಆದರೆ അങ്ങനെയല്ല. ಯೇಸುವಿನ ಮಾತು ಹಾಗಲ್ಲ. യേശുവിന്റെ വാക്ക് സമാധാനം വരും. ಯೇಸುವಿನ ಮಾತಿನಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಬರುತ್ತದೆ. യേശുവിന്റെ വചനത്തിൽ സമാധാനം കൊണ്ടുവരും. ಯೇಸುವಿನ ಮಾತು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. എന്റെ വചനം വെറുതെ വരത്തില്ല. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ യേശയ്യ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 55:11 ಯೆಶಾಯನ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನೆ 55:11 എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് വർദ്ധിക്കും. ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವಂತ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತದೆ. പരിശുദ്ധനാണ് പറയുന്നു. ಪವಿತ್ರವಾದ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ കണ്ണുനീരോടെ ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದ മണിക്കൂറുകളോളം ಗಂಟೆಗಳ ತನಕ ദൈവസന്നിധിയിൽ കരഞ്ഞ് ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು വേദനപ്പെട്ട വിഷയത്തെ ವೇದನೆಪಟ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ പരിഹരിക്കുവാൻ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ യേശു പറയുകയാണ്. ಯೇಸು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, എന്റെ വചനം വെറുതെ നിന്റെ അടുക്കൽ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯ വരത്തില്ല. ಸುಮ್ಮನೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. എന്റെ അടുക്കൽ വെറുതെ വരത്തില്ല. ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಬರಲ್ಲ. ഇവിടുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു, ಕರ್ತನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ചിലർക്ക് ഇവിടെ ദൂരത്ത് പോലെ വരുന്നത് ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ದೂರ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ഇവിടെ ആഹാരം കിട്ടും. ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ചില വിടുതൽ നടക്കും. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಿಡುಗಡೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, വിടുതൽ നടക്കും. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ഇവിടെ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ആരൊക്കെ വന്നു എന്നുള്ളതല്ല ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರು ಅನ್ನೋದಲ್ಲ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്. ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು. ഇത്രയും കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്നിട്ട് ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಕರ್ತನಿಗಾಗಿ ನಿಂತು ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ഇങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ട് ಇಷ್ಟು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ഇങ്ങനെ റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ಇಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ഈ ತಗೊಂಡು പരിസരത്തുള്ളവര് ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವವರು എന്താ വരാത്തത്? ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ അവരുടെ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ്, ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದ ಕರ್ತನ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈರಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು, വരാനുള്ളവർ ഇവിടെ വരും. ಬರಬೇಕಾದವರು അത് ಬರ್ತಾರೆ. എവിടെ നിന്നൊന്നും പറയാൻ ಅದು പറ്റത്തില്ല. ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നവരായിരിക്കത്തില്ല. ಅದು ನೀವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋರಾಗಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. അതിനുള്ള ദൈവം കൊണ്ട് വരും. ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿರೋರ್ನ ದೇವರು സാധാ ಕರೆದಂತ. നിങ്ങളുടേതല്ല.
ಸಭೆ ನಿಮ್ಮದಲ್ಲ, സഭ ദൈവത്തിന്റേതാണ്. ಸಭೆ ದೇವರದಾಗಿದೆ. ദൈവം കൊണ്ടുവരും. ದೇವರು ಕರೆದ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುವವರನ್ನೆಲ್ಲ ദൈവം കൊണ്ടുവരും. ದೇವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവരെ സഭയോട് ദൈവം ചേർത്തു. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವವರನ್ನ ದೇವರು ದಿನಾಲು ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ കർത്താവ് ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಕರ್ತನ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ചിലപ്പോൾ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ഒരു പക്ഷേ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ഒരു വിടുതലായിരിക്കാം, ಒಂದೇ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ഒരു മാറ്റത്തിനായിരിക്കാം, ಒಂದು ഒരു ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿರ್ಬೋದು, വഴി തുറക്കാനായിരിക്കാം ಒಂದು ದಾರಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು. നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ನೀವು ಬಂದು ಕೂತಿರೋದು. എന്നാൽ കഴുതയെ അന്വേഷിച്ചു വന്നവൻ ಆದ್ರೆ ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋದವನು പ്രവാചകനായി മാറിയതുപോലെ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ദൈവം ചിലത് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. വരാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ನೀವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ആ കാരണത്തിലല്ല ദൈവം തിരിച്ചുവിടാൻ ಆ പോകുന്നത്. ಕಾರಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳ್ಸಕ್ കഴുത ಹೋಗ್ತಿರೋದು. നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ. ಕತ್ತೆ ನಷ್ಟವಾದವನು. ഇവിടെ ഒരു പ്രവാചകനുണ്ട്. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಇದ್ದಾನೆ. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ಈ ഇവിടെ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ഒരു സഭയുണ്ട്. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಭೆ ಇದೆ. അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. ಅಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. പോയി കഴിയപ്പോൾ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ കഴുത നഷ്ടപ്പെട്ട തിരിച്ചു വരുന്നത് ಸೌಲನು ಕತ್ತೆ ನಷ್ಟಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದನು, ಆದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಿರೋದು അഭിഷേകമുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്. ಅಭಿಷೇಕ ಉಳ್ಳವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ്. ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. അത് കാരണം ಆ ಕಾರಣ അവൻ ആദ്യത്തെ രാജാവായി മാറി. ಅವನು ಮೊದಲನೇ ಅರಸನಾದನು. കഴുത നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ ಕತ್ತೆ ನಷ್ಟವಾದವನು ആദ്യത്തെ രാജാവായി മാറി. ಮೊದಲ ಅರಸನಾದನು. വരുന്നവൻ വ്യത്യാസമായി മാറും. ಅವನು ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲೆಲೂಯ್ಯ ಆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತಾನೆ. എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയെന്ന് വരത്തില്ല. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. എല്ലാവർക്കും ദൈവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು എല്ലാവർക്കും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയത്തില്ല. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. അതുകൊണ്ട് യേശു പറയൂ, ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು, ഭൂമിയിലുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ സ്വർഗത്തിലെ കാര്യം പറയുക. ಪರಲೋಕದ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും? ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ എന്താ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ? ഇതിന്റെ ಅർത്ഥം? ಏನಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ? എന്താ ഇതിന്റെ ಅർത്ഥം? ಆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವೇನು? ഞാൻ പറയുന്ന കാരണം ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ഇത് ಕಾರಣ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് നമ്മുടെ മേൽ വേണം. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ತುಂಬುವಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നമ്മുടെ മേൽ വേണം. ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ദൈവിക കാര്യം അവർക്കേ വെളിപ്പെടുള്ളൂ. ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರಿಗೇನೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು. മനസ്സിലവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋರಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റം അയക്കുന്ന ഒരു വെളിപ്പാടിനെ കളിക്കും. ದೇವರು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ದೇವರು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. വിചാരിക്കുന്ന മാറ്റമായിരിക്കണമെന്നില്ല. ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. അതാണ് നിങ്ങളുടെ വിഷമം. ಅದಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖ. നമുക്ക് വേണ്ടത് ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ഒരുപക്ഷേ ഒരു കാറായിരിക്കും, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ഒരു വീടായിരിക്കും, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಮನೆ ഒരു ಆಗಿರ್ಬೋದು, ജോലിയായിരിക്കും, ಒಂದು ಕೆಲಸವಾಗಿರ್ಬೋದು, ഒരു ഭാവിയായിരിക്കും, ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯತ್ ഒരു ಆಗಿರ್ಬೋದು, ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിലൊക്കെ വിടുതലായിരിക്കാം. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಷಯಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ദൈവം അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಯಸಿರುವ ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം നമ്മളെ കുറിച്ച് ಒಂದು ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ യേശു ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರಲಿಕ್ಕೆ, യേശു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുവാൻ. ಯೇಸುವೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ എന്റെ ಇರಲಿಕ್ಕೆ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു. ನನಗೆ ಕರ್ತನ ಈ ರೀತಿ ತೋರಿಸೋದು. യേശു മധ്യസ്ഥ വരുമ്പോൾ ಯೇಸು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವ അവിടെ പോകാൻ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ, അവിടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നതെല്ലാം ತಡೆಯಾಗಿರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ചിലത് ദൈവം നീക്കും. ಕೆಲವನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಿಂದ ದೇವರು ನೀಗಿಸ್ತಾನೆ. നല്ലതായി ജീവിക്കുന്ന, ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಜೀವಿಸುವ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಯಾರ್ದೋ ಜೀವಿತ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ಬೇರೆಯವರ ಹಾಗೆ ഈ ലോകത്തിലെ ಈ ಲೋಕದ അതേപോലെയുള്ള ಅದೇ ರೀತಿ ചില നന്മകൾ കാണാൻ കഴിയാതെ ಕೆಲವು ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಕಾಣಕ್ಕಾಗದೆ, ചിലപ്പോ വീടായിരിക്കട്ടെ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆ ചിലപ്പോ ಆಗಿರ್ಬೋದು, കാറായിരിക്കട്ടെ, ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ചിലപ്പോ സാമ്പത്തികമാകട്ടെ, ಹಣ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ചിലപ്പോ ജോലിയാകട്ടെ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ನಿಮಗೋಸ್ಕರ അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ യേശുവിന് കഴിയാനിട്ടല്ല, ಯೇಸುವಿಗೆ ಆಗದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲ, തിരിച്ച് ಬದಲಿಗೆ നിത്യത്തിലേക്ക് ನಿತ್ಯ ಜೀವಕ್ಕೆ എത്തുവാൻ ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಷಯ ആത്മീയത്തിൽ പുറകോട്ട് വലിക്കുന്നുവെന്നുള്ളത് ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ನಿನಗೊಂದು ಕಾರ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಿಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು, പ്രാർത്ഥന മുറിക്കാതിരിക്കാൻ സമയമില്ലാതെ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೋಣೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, വിശ്വാസ പോയിപ്പോന്നുള്ളത് ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಕುಗ್ಗೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು നിങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, പക്ഷെ ദൈവത്തിനറിയാം. ಆದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. വരാൻ പോകുന്ന കാര്യം അറിയാം. ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. അതുകൊണ്ട് ಆದ ಕಾರಣ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ನಾನು ಈಗ ಮಾಡೋದು, എന്റെ മക്കളെ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ഞാനത് ഒരുക്കാൻ പോയാ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. ഒരുക്കി കഴിയുമ്പോൾ ಸಿದ್ಧವಾದ್ರೆ അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ലെവലിൽ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ചിലത് ദൈവം ചെയ്യാൻ പോയി. ಕೆಲವನ್ನ ದೇವರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഒരുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തെ കർത്താവിനെ കാണിച്ചു. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ದೇವರು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ഒരു ഭാഗം വായിക്കാം. ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದೋಣ. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം, ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ, ഹല്ലേലൂയ, ಲೂಕನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 1-ാം അധ്യായം 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 41-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. 41ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದೋಣ. സ്തോത്രം ചെയ്യും. വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ശബ്ദം. ಇವತ್ತಿನ ದೈವ ಶಬ್ದ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲಿಸಬೆತಳು ಹಾ. ಮರಿಯಳ ವಂದನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಹಾ. ಆಕೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೂಸು ಹಾರಾಡಿತು. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ಆಮೆನ್. കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. മറിയ എലിശബത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ്. ಮರಿಯಳು ಎಲಿಸಬೆತಳ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ചുമ്മാ വന്നതല്ല, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. വരാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ಬರುವುದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. മുമ്പ് വന്നത് പോലെയല്ല, ಮುಂಚೆ ಬಂದ ಹಾಗಲ್ಲ, ഇപ്പോൾ വന്നതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്. ಇವಾಗ ಅವಳು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. മറിയ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടില്ല. ಮರಿಯಳು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. മറിയ എലിശബത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ്. ಮರಿಯಳು ಎಲಿಸಬೆತಳ ಬಳಿಗೆ അതിന് ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. മുമ്പ് ഒരു സംഭവം വരാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವಳಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ഹല്ലേലൂയ. 26 മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാകും. 26ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಓದುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. 28-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 28ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ വരാൻ കാരണം ಈ
ಇಲ್ಲಿ ಇವಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ അവളെ അടുത്തൽ വന്നു. ಗಬ್ರಿಯಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ದೂತನು ಆಕೆ ಬಳಿ ಬಂದನು. എന്നിട്ട് അവളോട് പറയാണ്, ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, കൃപ ലഭിച്ചവളെ നിനക്ക് വന്ദനം. ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದವಳೆ ನಿನಗೆ കൃപ ಶುಭವಾಗಲಿ. ലഭിച്ചവർക്ക് വന്ദനം. ದೇವರ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದವಳೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ഈ യുഗം, ಈ ಯುಗ, ഇതിന്റെ പേര് കൃപായുഗമെന്ന, ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೃಪಾ ಕಾಲ, ಕೃಪೆಯ ಕಾಲ ಎಂಬುದ ಕರೀತಾರೆ. യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ആമേൻ സഭ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു, ಸಭೆಯು ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ട് ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ഇപ്പോഴത്തെ സമയം ಇವಾಗಿನ ಈ ಸಮಯ കൃപായുഗം. ಕೃಪೆಯ ಕಾಲ. യേശുവിനാണ് ആ കൃപ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക്. ಯೇಸುವಿನಿಂದಾಗಿದೆ ಆ ಕೃಪೆ ನಮಗೆ ಲಭಿಸುವುದು. ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് ಏದೆನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ನಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು തിരിച്ചു തരുവാൻ ತಿರುಗಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ യേശുവിന്റെ ಕೃപ ಮೂಲ. ಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ತಿರುಗಿ ഇവിടെ ಕೊಡುವುದು. പറയുകയാണ്, ಕೃപ ലഭിച്ചവളെ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ದೇವರ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವಳೆ നിനക്ക് വന്ദനം ദൂതൻ പറയുക. ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವದೂತನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധ്യതയില്ല. ಎಂದಿಗೂ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವಳ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ഒന്നാമത്തെ കാരണം, ಒಂದನೇ ಕಾರಣ, ഇത് ഗബ്രിയേൽ ദൂതനാണ്. ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಗಬ್ರಿಯಲ್ ದೂತನು, ദൈവത്തിനടുക്ക് നിൽക്കുന്നവനാണ്. ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಲ್ಲುವಂತ ದೂತನು. ചിലടത്ത് ദൈവം ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇವರು ദൂതനെ പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ದೇವದೂತರ ಹಾಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. അതുകൊണ്ട് ആ ദൂതന്റെ അത്രയും ആ ഇതിൽ ഗെറ്റപ്പ് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ಆದ ಕಾರಣ ಆ ದೇವದೂತನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ഇവിടെ ಕೃപ ലഭിച്ച വിളിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದವಳೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇವಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. കാരണം മറ്റൊരു കാര്യം, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ, ഇതൊരു സ്ത്രീയാണ്. ಇವಳೊಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷനാണ്. ಸ್ತ್ರೀಯ ತಲೆ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾಳೆ. അങ്ങനെ ദൂതം വന്ന് പറയുന്ന പുരുഷനോടാണ്. ಹಾಗಿರೋದಾದ್ರೆ ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪುರುಷನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ. അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 3 ദൂതന്മാർ വരുമ്പോൾ 3 ದೇವದೂತರು ಬಂದಾಗ ആമേ സ്ത്രീയായിരിക്കുന്ന ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿರುವ ആമേ സാറാ ಸಾರಾ അടുക്കളയിലാണ്. ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. അബ്രഹാമിനോട് ദൂതൻ സംസാരിച്ചത്. ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ ಸಂಗಡವಾಗಿದೆ ದೇವದೂತ ಮಾತಾಡಿದ. ബൈബിൾ വായിച്ചു നോക്കിക്കോ. ನೀವು ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನು ಓದಿ ദൂതൻ ನೋಡಿ. എവിടെയൊക്കെ സംസാരിച്ചോ? ದೇವದೂತನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಾನೋ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು പുരുഷന്മാരോടാണ്. ಪುರುಷರ കാരണം ಸಂಗಡವಾಗಿದೆ. സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷനാണ്. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ತಲೆ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. അപ്പോസ്തല ഗണത്തിൽ സ്ത്രീ കയറിയിട്ടില്ല. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಗುಂಪಲ್ಲೂ ಸ್ತ್ರೀ ಇಲ್ಲ. 12 ഗോത്രങ്ങളിൽ സ്ത്രീ കയറിയിട്ടില്ല. 12 ಕುಲಗಳ ಒಳಗಡೆ ಸ್ತ್ರೀ ಇಲ್ಲ. സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷൻ. ಸ್ತ್ರೀಯ ತಲೆ ಪುರುಷ. പക്ഷേ ഈ കാര്യം അറിയാതെ ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯದೆ ആമേ സ്ത്രീകൾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ബൈബിൾ എടുത്തിട്ട് ಬೈಬಲ್ ತಕೊಂಡು ചില ശുശ്രൂഷകൾ ആവശ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ಅನೇಕ ಅನಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. സേവ ചെയ്യേണ്ടതല്ല. ಸೇವೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತಲ್ಲ. ആമേ പുരുഷന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ള സേവ ചെയ്യരുത്. ಪುರುಷನ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. പുരുഷന്റെ തല ക്രിസ്തുവാണ്. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪುರುಷನ ತಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷനാണ്. ಸ್ತ್ರೀಯ ತಲೆ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ആ പദവിയിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ಆ ಪದವಿಯಲ್ಲಾಗಿದೆ ದೇವರಿಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು. ഒരു പുരുഷന്റെ തലയിലും ಯಾವ ಪುರುಷನ ತಲೆ ಮೇಲೂ ആമേ സ്ത്രീ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ಯಾವ ಪುರುಷನ ತಲೆ ಮೇಲೂ ಸ್ತ್ರೀ ಕೈಯಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. പുരുഷന്റെ സ്ത്രീയുടെ തല പുരുഷനാണ്. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ತಲೆ ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದಾನೆ. മനസ്സിലാക്കുക, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋರಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಕಾರಣ ദൈവ നിയോഗം, ದೇವರ ಪ್ರೇರಣೆ, ദൈവ വചനത്തിന്റെ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ യഥാർത്ഥ സത്യം ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ അങ്ങനെയുള്ളത്. ಹಾಗೆ ಇರುವ. ഞാൻ എന്തിനു പറയുന്നുള്ളത്? ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ದೇನೋ ഇവിടെ ഇത് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ಹಾಗಿರುವುದಾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ അടുക്കൽ ಹಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಳಿ ദൂതം എന്ന് പറയുകയാണ്, ದೇವದೂತ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, കൃപ ലഭിച്ചവളെ, ದೇವರ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದವಳೆ, കൃപ ലഭിച്ചവളെ, ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದವಳೆ നിനക്ക് വന്നരാം. ನಿನಗೆ അത് ವಂದನೆ. പറയാൻ കാരണം ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಕಾರಣ മറിയയുടെ ಮರಿಯಳ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ടല്ല, ಸೌಂದರ್ಯ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, മറിയയുടെ സ്വഭാവം കണ്ടിട്ടല്ല, ಮರಿಯಳ ಸ್ವಭಾವ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. തിരിച്ച് ಬದಲಿಗೆ ദൈവപുത്രൻ അവളെ ജനിക്കാൻ പോകുന്നത് ದೇವ ಪುತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವಳ ಒಳಗಡೆ ಹುಟ್ಟುಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರುವುದು. പകല് ಇವತ್ತು ಹಗಲು എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ನನ್ನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ഒന്നും കണ്ടിട്ടല്ല, ಏನನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ചിലർ അതിശയിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ಕೆಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಕಾರಣ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മളിലൂടെ വ്യാപരിക്കുന്നു. ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ವ್ಯಾಪರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. എന്നെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ കൊള്ളത്തില്ല, ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. എന്നെ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ കെട്ടാൻ കൊള്ളത്തില്ല. ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಸೇರಿಸಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ. ക്വാളിറ്റി നമ്മളിലില്ല. ಆ ರೀತಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ഇന്ന് ചിലത് കാണാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೂಹಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. ದೇವರ ಕೃಪೆಯಾಗಿದೆ. ദൈവമാണ് ഏറ്റവും വലുത്. ದೇವರೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವನು. ദൈവം തൃത്വമാണ്. ದೇವರೇ ಶ್ರೇಷ್ಠನು. ദൈവം തൃത്വമാണ്. ದೇವರು ತ್ರೈಯಕತ್ವವಾಗಿದ್ದಾನೆ. എന്നാൽ ഏകവുമാണ്. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಏಕನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. പിതാവിന്റെ അതേ ശക്തി, ತಂದೆಯ ದೇವರ ಅದೇ ಶಕ್ತಿ പുത്രന്റെ അതേ ശക്തി, ಪುತ್ರನ ಅದೇ ಶಕ್ತಿ, പരിശുദ്ധാത്മാവിന്, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೂ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ಆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ನಮ್ಮ ನಿಲ್ಲುವಾಗ അത് പകർന്ന് ശുശ്രൂഷിക്കണമെങ്കിൽ ಅದರಿಂದ ಹರಡಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ കൃപ ലഭിച്ചത് തന്നെയാണ്. ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದವರೇ കൃപ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ലഭിച്ചതാണ്. ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ. അപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ യേശുവിന്റെ അകത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ಯೇಸು ಒಳಗೆ ಬಂದ್ರೆ അവരാണ് കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ಅವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದವಳು. അവരാണ് കൃപ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ಅವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಕೃಪೆ കൃപ ಹೊಂದಿದವಳು. ലഭിച്ചവളെ, ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದವಳೆ. ഇത്രയും ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിൽ പോലും ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ യേശു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ಯೇಸು ಬಂದಾಗ അവസ്ഥ മാറാൻ ಆ പോവുകയാണ്. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. എങ്ങനത്തെ വ്യക്തിയാണെങ്കിലും, ನೀನು ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ರು, ഏതൊരു തടസ്സം മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിലും, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ತಡೆಗಳು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ യേശು ಇತ್ತು, അകത്ത് വരുമ്പോൾ ಯೇಸು ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ നിന്റെ മേലൊരു വ്യത്യാസം വരും. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತದೆ. വ്യത്യാസം വരുന്ന രീതിയിൽ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುವ ರೀತಿ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൂതൻ പോലും വന്ന് ಪರಲೋಕದ ದೇವದೂತನು ಬಂದು വിളിക്കുകയാണ്, ಕೃപ ലഭിച്ചവളെ, ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ದೇವರ ದಯ ಹೊಂದಿದವಳೆ നിനക്ക് വന്ദനം, ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ, നിനക്ക് വന്ദനം. ನಿನಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ. ഈ ഗർഭം ധരിച്ച ഒരു മകനെ ಈ പ്രസവിക്കും. ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹೆರುವಿ. ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ
ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞ പ്രവചനം നിവൃത്തിയാവും. ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ಪ್ರವಾದನೆ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. സകല പ്രവാചകന്മാർ പ്രവചിച്ചു പറഞ്ഞു. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪ್ರವಾದಿಸಿ ಹೇಳಿದಂತ അവൻ എവിടെ ജനിക്കും? ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ? അത് നിന്റെ ഉദരത്തിലായിരിക്കും. ಅದು ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. നിന്റെ ഉദരത്തിലേക്ക് ഗർഭം ധരിക്കുന്നത്. ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಾಗಿದ್ದವನು ಗರ್ಭ ಧರಿಸುವುದು. ഈ വിശദീകരണം ദൂതൻ അവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല. ಈ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ದೇವದೂತನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. വിശദീകരണം ಈ ವಿವರಣೆ ദൈവം തരുമ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ದೇವರು ಕೊಡುವಾಗಿದೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದು. മനസ്സിലൊക്കെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋರಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. മനസ്സിലൊക്കെ ദൈവത്തെ ಅರ್ಥ സ്തുതിക്കുന്നു. ಆಗ್ತಿರೋರಿಗಾಗಿ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ഉടനെ തന്നെ ತಕ್ಷಣವೇ അവൾ ചോദിക്കുകയാണ്, ಅವನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದ, ഞാനിത് എന്തോന്നിനല്ല അറിയും. ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ? ഈ പറയുന്നത് ನೀನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. ನಾನು ഞാൻ ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತೇನೆ. ഭയപ്പെടുന്നു. ನಾನು ಭಯಪಡ್ತಿಲ್ಲ. യാതൊരു സാധ്യതയില്ലാത്ത കാര്യമായി ಆದ್ರೆ പറയുന്നു. ನೀನು ಯಾವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ನೀನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ഞാൻ കല്യാണമായിട്ടില്ല. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. കല്യാണ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ಮದುವೆ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. കല്യാണം ആമ ഇപ്പൊ ഞാൻ വീട്ടിലാണ്. ಇವಾಗ ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. എനിക്കൊരു പുരുഷനെ അറിയത്തില്ല. ನಾನು ಪುರುಷನನ್ನು ಅರಿತವಳಲ್ಲ. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ಆದ್ರೆ ಇದು ಹೇಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ഉടനെ ಸಂಭವಿಸಿದೆ? ദൈവം പറയാണ്, ತಕ್ಷಣ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, മനുഷ്യന്റെ അസാധ്യം ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ, ദൈവത്തിനോ സകലവും സാധ്യം. ದೇವರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ಸಾಧ್ಯ ദൈവം ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ, സാധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ದೇವರು ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ അത്യുന്നതിന്റെ ശക്തി ಆ ಪರಾತ್ಪರನ ಶಕ್ತಿ നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತದೆ. നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನೆರಳಿನಂತೆ നിന്റെ മേൽ. ಬರುತ್ತದೆ. അതുകൊണ്ടാണ് ಆದ ಕಾರಣ ദൂതന്മാർ പറഞ്ഞത്, ದೇವದೂತ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, കൃപ ലഭിച്ചവളെ, ದೇವರ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದವಳೆ, കൃപ ലഭിച്ചവളെ, ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದವಳೆ, അത്യുന്നതിന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ വീഴാൻ പോവുകയാണ്. ಪರಾತ್ಪರನ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. യേശു ജനിക്കുന്ന ಯೇಸು ಹುಟ್ಟುವ അത്യുന്ന ശക്തി ಪರಾತ್ಪರನ ಶಕ್ತಿ നിന്റെ മേൽ വീഴാൻ പോവുകയാണ്. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ഇത് പറയുക ഉടനെ ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ആമേ വീണ്ടും ദൂതൻ പറയുകയാണ്, ತಕ್ಷಣ ಪುನಃ ದೇವದೂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, നിന്റെ ചർച്ചക്കാരത്തി ഒരുവളുണ്ടല്ലോ, ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವಳಾದ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಬಂಧು ಆಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬಳಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, അവളെ പേരെന്താണെന്നറിയാമോ? ಅವಳ ಹೆಸರನ್ನು ಗೊತ್ತಾ? എലിസബത്ത്. ಎಲಿಸಬೆತ್. എലിസബത്ത്. ಎಲಿಸಬೆತ್. അവൾ മച്ചിയായിരുന്നു. ಅವಳು ಬಂಜೆಯಾಗಿದ್ದಳು. അവൾക്ക് പ്രായമായി. ಅವಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು. ലോകം മുഴുവൻ ಲೋಕವೆಲ್ಲ ഇവൾക്കൊരു കുഞ്ഞു കിട്ടത്തില്ല. ಇವಳಿಗೊಂದು ಮಗು ಸಿಗಲ್ಲ. ഇവൾക്ക് പ്രായമായി. ಇವಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯಿತು. ഇവളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കുറവില്ല. ಇವಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ഇവളുടെ ഭക്തിക്ക് കുറവില്ല. ಇವಳ ಭಕ್ತಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ദൈവ ഭയത്തിന് കുറവില്ല. ಇವಳ ದೇವರ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ബൈബിൾ പ്രകാരം ജീവിക്കുന്നു. ಬೈಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ പക്ഷേ ಜೀವಿಸಿದ್ದಾಳೆ. മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ಆದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ಹಾಗೆ വാഗ്ദത്ത സന്തതി വരുന്നില്ല. ವಾಗ್ದಾನ ಸಂತತಿ ಇವಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ഒരു കുഞ്ഞില്ല. ಒಂದು ಮಗು ಇಲ್ಲ. എന്നിട്ട് അവർ ദൈവത്തെ സേവിച്ചു. ಆದರೂ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಸೇವೆ ലോകം ಮಾಡಿದ್ರು. മുഴുവൻ ಲೋಕವೆಲ್ಲ അവരെ കളിയാക്കി. ಅವನ ಆಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ഈ കുഞ്ഞിവർക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ಈ ಮಗು ಇವಳಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ. അങ്ങനെ മച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞു. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂಚೆ ಅಂತ പല ಹೇಳಿದ್ರು. നിന്ദകൾ സഹിച്ച്, ಅನೇಕ ನಿಂದೆಗಳನ್ನು പല ಸಹಿಸಿ, വേദനകൾ ಅನೇಕ സഹിച്ച്, ವೇದನೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿ, നാളുകളെ വിടുന്നില്ലാതെ, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲ. കൊച്ചിലെ അല്ല, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದ ಅಲ್ಲ, കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുമല്ല, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ബാല്യത്തിലുമല്ല, ಯೌವನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲ, പ്രായമായിട്ട് പോലും ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಸಹ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋ ದೇವರಿಂದ വേണ്ട വാഗ്ദത്തം വരാതെ വണ്ണം ಬೇಕಾದ ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರದ ಹಾಗೆ ശാസ്ത്രം മുഴുവൻ ವಿಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ തള്ളി, ತಳ್ಳಿದ್ರು. നാട്ടുകാർ തള്ളി. ಎಲ್ಲ ಊರಿನವರು ತಳ್ಳಿದ್ರು. എന്തെങ്കിലും കുറ്റമുണ്ടായിരിക്കാം. ಏನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ದೂರದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ഇവൾക്കൊരു കൊച്ചിനെ കിട്ടാത്തത്, ಇವಳೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವಳಿಗೆ ಮಗು ಸಿಗದೆ ಇರೋದು, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന കറക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല, ಅಥವಾ ಇವಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസം കറക്റ്റ് ಅಥವಾ ಇವಳ ആയിരിക്കത്തില്ല. ನಂಬಿಕೆ ಸರಿ ಇಲ್ವೇನೋ. യോബിന്റെ അടുക്കൽ സ്നേഹിതന്മാർ വന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ಯೋಬನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ഓരോ അപവാദങ്ങളൊക്കെ പറയുക കാണാം. ಅನೇಕರ ಅಪವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. പലരും കടയിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ച് കാണാം. ಅನೇಕರ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು. ഒരു കൊച്ചിനെ കിട്ടാൻ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಅವಳಿಗೊಂದು ಮಗು ಸಿಗದೆ ಇರೋದು, അവളുടെ ജീവിതം കറക്റ്റ് അല്ല, ಅವಳ ಜೀವಿತ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, എന്ന് പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം. ಇವಾಗ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರ್ಬೋದು. ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് വേദനയോടുകൂടി, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಯೂ ವೇದನೆಯೊಂದಿಗೆ, എല്ലാം നഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ചുകൊണ്ട്, ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟಗಳನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು വേദനയോടുകൂടി ವೇದನೆಯೊಂದಿಗೆ ദൈവത്തോടുകൂടി അടുക്കുമ്പോൾ, ದೇವರ ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ, ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ನಿಂತಿರುವಾಗ മറിയയുടെ വന്ന ദൂതൻ പറഞ്ഞു, ಮರಿಯಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಂತ ದೇವದೂತ ಹೇಳಿದ್ರು, നിന്റെ ചർച്ചക്കാരത്തി ನಿನ್ನ ಬಂಧುವಾಗಿರುವಂತ എലിസബത്ത് ಎಲಿಸಬೆತಳು ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു, ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದಾಳೆ. 6 മാസമായിരിക്കുന്നു. ಅವಳಿಗೆ 6ನೇ ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. മറിയക്കറിയത്തില്ല. ಇದು ಮರಿಯಳ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. മറിയ അറിയാത്ത കാര്യം ಅಲ್ಲ, ಈ ಮರಿಯಳು ಕೂಡ ತಿಳಿಯದೇ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ദൂതൻ വന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി. ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದ್ರು. മച്ചിയായിരുന്നവളെ, ಬಾಜೆಯಾಗಿದ್ದವಳೆ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞവളെ, ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ അവൾ ಹೇಳಿದವಳೆ. 6 മാസത്തിലായിരിക്കുന്നു. ಅವಳಿವಾಗ 6 ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു മകനെ പ്രസവിക്കും ಅವಳು ಕೂಡ ಮಗುವನ್ನ ಹೆತ್ತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿ ಮಗುವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ എന്ന് മറിയ ചോദിച്ചതിന് ಎಂಬುದಾಗಿ ಮರಿಯಳು ഇത് ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ, ಮರಿಯಳು ನಂಚಿನಿತದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ നിഴലിടും. ಪರಾತ್ಪರನ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ആമേൻ. നിന്റെ ചർച്ചക്കാരത്തി ನಿನ್ನ ಬಂಧುವಾಗಿದ್ದ നടക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞത് ನಿನ್ನ ಬಂಧುವಾಗಿದ್ದಂತ ಎಲಿಸಬೆತಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೆಯಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ഇനി സകര്യാവിലൂടെ അല്ല ಇನ್ನು നടക്കുന്നത്, ಜಕರಿಯನ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಡೆಯುವುದು. ഇനി എലിസബത്തിലൂടെ അല്ല ಇನ್ನು നടക്കുന്നത്. ಎಲಿಸಬೆತಳ ಮೂಲಕನೂ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಡೆಯುವುದು. അവരുടെ പ്രവൃത്തി പരാജയമായി. ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತೋಗಿದೆ. ഇനി ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ ಇನ್ನು ದೇವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ അവൾ 6 മാസം വിശേഷമുണ്ട്. ಅವಳು 6 ತಿಂಗಳು ತುಂಬಿದವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ഇന്ന് പകല് ಇವತ್ತು എന്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ നടക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ, ನಡೆಯದೇ ಇರುವಂತ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അനേക ജീവിതത്തിൽ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಅನೇಕರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ദൈവ പ്രവൃത്തിയിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരും. ದೇವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? മനുഷ്യരിൽ ಇದು അസാധ്യം, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ, നമ്മുടെ അസാധ്യമായത് ನಮ್ಮಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ദൈവത്തിൽ സാധ്യമാകാൻ പോകുന്നു. ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ദൈവത്തിൽ സാധ്യമാകാൻ ದೇವರಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. അവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ ಅಲ್ಲಿ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ಹಾಗೇನೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ആമേൻ. മനുഷ്യരിൽ അസാധ്യ, ദൈവത്തിൽ സാധ്യം. ಇದು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯ, ದೇವರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. വായിച്ചതിന്റെ 36 വായിച്ച്. ಓದಿ 36ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಬಂಧುವಾದ ಎಲಿಸಬೆತ್
ആ രണ്ട് ഉറപ്പ് ദൈവം കൊടുക്കുക. ಆ ಎರಡು ದೃಢತೆಯನ್ನು ಕರ್ತನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. കാണിക്കുകയല്ല, ತೋರಿಸಿರೋದು രണ്ട് ഉറപ്പ് അവരെ കൊടുക്കുക. ಎರಡು ದೃಢತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഒന്ന്, അത്തിന്റെ ശക്തി നിന്നെ നേരിടും. ಒಂದು ಪರಾಕ್ರಮನ ನೆರಳು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. നിന്നിൽ ഉത്ഭവിക്കും. ദൈവം പറയുകയാണ്, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. പരിശുദ്ധ ಬಂದರೆ ചിലത് ഉത്ഭവിക്കും. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ജയിക്കാൻ പോവുക. ನೀ ಸೋತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಯ ಹೊಂದಕ್ಕೆ ഇല്ലെന്ന് ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ. പറഞ്ഞത് ഉണ്ടാകാൻ പോവുക. ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು പരിശുദ്ധ ಉಂಟಾಗಿ വന്ന ചില സൃഷ്ടിപ്പ് ആരംഭിക്കാൻ പോവുക. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ പിശാചിനെ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. തൊടാൻ പറ്റാത്ത സൃഷ്ടിപ്പ്. ಸೈತಾನನಿಗೆ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವ നിന്റെ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು, പിശാചിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സൃഷ്ടിപ്പ്. ಇನ್ನು ಸೈತಾನನಿಗೆ ನಷ್ಟಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು, അത്യുന്നതന്റെ മേൽ വീഴുമ്പോൾ ಅತ್ಯುನ್ನತನ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ സൃഷ്ടിപ്പുണ്ടാവും. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. സൃഷ്ടിപ്പുണ്ടാവും. ಸೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. മനുഷ്യന് അസാധ്യ, ദൈവത്തിന് സാധ്യം. ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯ, ದೇವರಿಂದ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. രണ്ടാമത് പറയുകയാണ്, ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, നിന്റെ ചർച്ചക്കാരത്തി ನಿನ್ನ ಬಂಧುವಾಗದ ആമ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞവൾ, ನಿನ್ನ ಬಂಧುವಾಗಿದ್ದ ಆ ಎಲಿಜಬೆತಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. നടക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവൾ, ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. നിന്ദിക്കപ്പെട്ടവൾ, ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವಳು ഇപ്പോൾ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. ಈಗ ಅವಳು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ഉറപ്പ് ദൂതൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ಈ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನ ದೇವದೂತನು ಹೇಳಿದ. മറിയടിച്ചിട്ട് അവർ പോയി. ಮರಿಯಳು ಎದ್ದು ಹೋದ್ಲು. എലിസബത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോയി. ಎಲಿಜಬೆತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಳೆ. പോയി അവിടെ എത്തിയപ്പോഴുണ്ടായ സംഭവമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത്. ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪಿದಾಗ ಉಂಟಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದು 41 നമ്മൾ വായിച്ച കുറിവാക്യം. 41ನೇ ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅಡಿസ്ഥാನವಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. മറിയയുടെ വന്ദന എലിസബത്ത് കേട്ടപ്പോൾ ಮರಿಯಳ ವಂದನೆಯನ್ನು ಎಲಿಜಬೆತಳು ಕೇಳುತ್ತಾಳೆ. എലിസബത്തിന്റെ അകത്തുള്ള ആ കൊച്ച് ಎಲಿಜಬೆತರ ಒಳಗಿರುವಂತ ಮಗು തുള്ളി ಕುಣಿದಾಡಿತು, തുള്ളി ಹಾರಾಡಿತು. തുള്ളിയതല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕುಣಿದಾಡಿದಲ್ಲ, ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചതാണ്. ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋರಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ആമ എലിസബത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ಈ ಎಲಿಜಬೆತಳ ಒಳಗಡೆ ഈ കൊച്ചിനെ പ്രസവിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ಈ ಮಗುವನ್ನ ಹೆರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 6 മാസം വിശ്വാസമുള്ളപ്പോൾ 6ನೇ ತಿಂಗಳು ಅವಳು ಗರ್ಭಧರಿಸಿರುವಾಗಲೇ അങ്ങനെ കൊച്ചിന് തുള്ളാൻ കഴിയുമോ? ಆ ರೀತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಕುಣಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತ? മനുഷ്യരിൽ അസാധ്യമായത് ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയൊക്കെയും ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമെന്ന് ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸ್ತದೆಂಬುದಾಗಿ 148 സങ്കീർത്തനത്തിൽ 148ನೇ ಕೀರ್ತನೆ, സകല മലകളും ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟಗಳು, സകല വൃക്ഷങ്ങളും ಎಲ್ಲ ವೃಕ್ಷಗಳು, സകല ജീവജാലങ്ങളും ಎಲ್ಲ ಜೀವಜಾಲಗಳು ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന എഴുതുമ്പോൾ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಾಗ സകരിയ ആമെ പ്രവാചകന്റെ ಜಕರಿಯ ಪ್ರವಾದಿಯ അത് എലിസബത്തിന്റെ ಅಥವಾ ಎಲಿಜಬೆತ್ ಮಗನು ആമ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ 6ാമത്തെ മാസത്തിൽ 6ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ആ ഗർഭത്തിൽ തുള്ളിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ആ സൃഷ്ടി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ്. ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿಸ್ತಾ ಇರೋದಾಗಿದೆ. വേറെ ഒരു കാര്യത്തിനും ಬೇರೆ ಯಾವ ആ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ കൊച്ചിനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ಆ കഴിയത്തില്ല. ಮಗುವಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. അത് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയത്തില്ല. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. അതിനുള്ള ആയിട്ടില്ല. അത് ಆ ಮಗು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ವಯಸ್ಸು ಬಂದಿಲ್ಲ. അത് ഉരുവായി വന്നതേ ഉള്ളൂ. ಅದು ಈಗಷ್ಟೇ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ഈ സമയത്ത് തുള്ളാൻ കഴിയത്തില്ല. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಮಗು ಕುಣಿದಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. പക്ഷെ തുള്ളിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ಆದ್ರೆ ಕುಣಿದಾಡಿದ್ರೆ പരിശുദ്ധാത്മാവിലാണ്. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಾಗಿದೆ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തുള്ളാൻ കഴിയുന്നത്. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕುಣಿದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದು. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ಆಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ഇത്രയും പ്രായമുള്ള ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿರುವ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ನನಗೂ ನಿಮಗೂ എന്തുകൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടി ദൈവത്തെ ಯಾಕೆ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಬಾರದು? ഇതാണ് ദാവീദ് പറയുന്നത്. ಯಾಕೆ ದಾವೀದನು ಹೇಳೋದು? അവൻ പെട്ടകത്തിന് മുമ്പ് നിർത്താൻ ചെയ്ത ദൈവത്തെ ಆತನ ಮಂಜೂಷದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸಿದರು. പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ഞാൻ ശരീരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ ನಾನು മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ಶರೀರದಿಂದ ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತೇನೆ. ഇന്നുവരെ ಇಲ್ಲಿ 6ാം മാസത്തിലുള്ള ഒരു കൊച്ച് 6ನೇ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಮಗು ഗർഭത്തിൽ തുള്ളിയിട്ടില്ല. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಗರ್ಭದಲ್ಲೂ 6ನೇ ತಿಂಗಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಮಗು ಕುಣಿದಾಡಿಲ್ಲ. തുള്ളിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ಕುಣಿದಾಡಿದ್ರೆ അത് എലിസബത്തിന്റെ ಅದು അകത്താണ്. ಎಲಿಜಬೆತ್ ಒಳಗಡೆ. ಕಾರಣ നാളുകളായി ഇവൾ കഷ്ടം സഹിക്കുന്നു. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವಳು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸಿದ್ದಾಳೆ. നാളുകളായി വേദനപ്പെടുന്നു. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವಳು ವೇದನೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. നാളുകളായി ഇവൾ മച്ചിയെന്ന് ആരോപണം കേൾക്കുന്നു. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇವಳು ಬಂಜೆ ಎಂಬುದಾದ ಆರೋಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾಳೆ. നാളുകളുടെ വിടുതൽ ഇവളെ കാണുന്നില്ല. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇವಳು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು അത് ಕಂಡಿಲ್ಲ. തെളിയിക്കുന്ന രീതി ಅದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ അകത്തുള്ളവൻ തുള്ളി. ಒಳಗಡೆ ಇರುವವನು ഞാൻ ಕುಣಿದಾಡಿ, അകത്തിരിപ്പുണ്ട്. ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೇನೆ, ഞാൻ അകത്തുണ്ട്. ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದೇನೆ. നാളുകളായി ഇത് കിടക്കുന്ന വിഷയം. ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀನು ಅತ್ತ ವಿಷಯ 6ാം മാസത്തിൽ ഞാനായിരിക്കുന്നു. ಈ 6ನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. അകത്ത് തെളിയിക്കുകയാണ്. ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. തുള്ളാൻ തുടങ്ങി. ಅವನು ಕುಣಿದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ. ഇത് പകല്. ಇವತ್ತು ಹಗಲು പ്രാർത്ഥന മുറിക്കകത്ത്. ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೊನೆ ಒಳಗಡೆ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ അകത്ത് തുള്ളട്ടെ. ಕೆಲವು ವಾಗ್ದಾನ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕುಣಿದಾಡಲಿ. വാഗ്ദത്തം പുറത്ത് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ಕೆಲವು ವಾಗ್ದಾನ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ഇതിനകത്ത് തുള്ളുകയാണ്. ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕುಣಿದಾಡಲಿ. ഇതിനകത്ത് തുള്ളുകയാണ്. ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಕುಣಿದಾಡಲಿ. എത്ര പരീക്ഷ നിന്റെ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിലും, ಎಷ್ಟು ಶೋಧನೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ರು, എത്ര കഷ്ടം നിന്റെ മുമ്പിലുണ്ടെങ്കിലും, ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದ್ರು, നടക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ನಡೆಯಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವ നീ ವಿಷಯಗಳು ക്ഷീണിച്ചു പോകാതിരിക്കുവാൻ ನೀನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣಿತಗೊಂಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ നിന്റെ അകത്ത് തുള്ളുകയാണ്. ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. തുള്ളാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. ಕುಣಿದಾಡೋಕೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. യേശുവുള്ള ಯೇಸು ಇರುವ മാറിയ അടുക്കൽ വന്നു. ಮರಿಯಳು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಳು. യേശുവുള്ള അഭിഷക്തന്മാർ ಯೇಸು ಇರುವ ಅಭಿಷಿಕ್ತರು നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുമ്പോൾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬರುವ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് ചിലത് തുള്ളും. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತೆ. നിങ്ങളുടെ അകത്തുള്ള അഭിഷേകം തുള്ളും. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಅಭಿಷೇಕ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತೆ. അകത്തുള്ള അഭിഷേകം ചലിക്കും. ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಅಭಿಷೇಕ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. എല്ലാരും വന്നാലൊന്നും ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರೇನು അകത്തുള്ള കുഞ്ഞു തുള്ളത്തില്ല. ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಮಗು ಕುಣಿದಾಡುವುದಿಲ್ಲ. യേശു അകത്തുള്ള മാറി വന്ന തുള്ളുമെങ്കിൽ ಯೇಸು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಮರಿಯಳು ಬಂದ್ರೆ ಕುಣಿದಾಡುವುದಿಲ್ಲ. എല്ലാരും വന്ന ചലനമുണ്ടാകത്തില്ല. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರೆ ಚಲನೆ ಉಂಟಾಗಲ್ಲ. അഭിഷേകമുള്ളവർ വന്നാൽ ಅಭಿಷೇಕ ಇರುವವರು ಬಂದ್ರೆ നിന്റെ അകത്ത് വാഗ്ദത്തം ചലിക്കും. ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ അഭിഷേകമുള്ള സിസ്റ്റർ, ಅಭಿಷೇಕ ಇರುವ ಸಹೋದರ, അഭിഷേകമുള്ള പാസ്റ്റർ ಅಭಿಷೇಕ ಇರುವ ಪಾಸ್ಟರ್ നിന്റെ അടുക്കൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬರುವಾಗ നിന്റെ അകത്തുള്ള വാഗ്ദത്തം ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ವಾಗ್ದಾನ നിനക്ക് ഉറപ്പ് തരും. ನಿನಗೆ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. സ്റ്റേജ് മാറും. ನಿನ್ನ ಸ್ಟೇಜ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ.
ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಕುಣಿದಾಡುತ್ತವೆ. ಭಯಪಡಬೇಡ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೃಢತೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲಿಸಬೇತ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಾಗ್ದಾನ ಕಾಣುವುದು, ತಲೆಮಾರನ ಕಾಣುವುದು. ಮೊದಲನಾಗಿ ಅವಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಳು ಒಳಗಡೆ ಕೂಸು ಕುಣಿದಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಕುಣಿದಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಮರಿಯಳು ಯೇಸುವಿನ ಮರಿಯಳು ಬಂದು ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಯೇಸುವಿನ ಮರಿಯಳು ಬಂದು ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಯೇಸು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮರಿಯಳು എലിസബത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ടുപേർക്കും പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ശാസ്ത്രമായിട്ട് നോക്കിയാൽ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ പക്ഷെ ദൈവഹിതത്തിൽ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ഹിതത്തിൽ ದೇವರ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗೆ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಿಂಡವಾಗಿರುವಂತ ಕೂಸುಗಳು ಕೂಡ ಹಾರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುಣಿದಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದವು. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്, ನಾವಿಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട്. ಆ ಕೂಸುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ഞങ്ങൾ രംഗപ്രവേശനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ನಾವು ಇನ್ನೇನು ಬಯಲಿಗೆ ಬರಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ഒരു പുതിയ നിയമം ആരംഭിക്കാൻ ಒಂದು പോവുകയാണ്. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. എലിസബത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ಈ ಎಲಿಸಬೆತ್ ಒಳಗಿಂದ കുഞ്ഞുതുള്ളി ಆ ಮಗು ಹಾರಾಡ್ತು. ആ യേശുവിനെ, ಆ ಯೇಸುವಿನ മറിയനകത്തുള്ള യേശുവിനെ ಮರಿಯಳ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಯೇಸುವಿಗೆ വഴി കാണിക്കുവാൻ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ഞാൻ റെഡിയാണ്. ದಾರಿ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ഞാൻ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ. റെഡിയാണ്. ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ. മറിയനകത്തുനിന്ന് ಆದ್ರೆ ಮರಿಯಳ ಒಳಗಿಂದ ಯೇಸು ലോകത്തിന്റെ രക്ഷിതാവ്, ಲೋಕದ ರಕ್ಷಕನು ആമേൻ, ഒരു കന്യക ಒಂದು ജനിച്ചിരിക്കുന്നു. ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ഇനി നീ ಇನ್ನು ನೀನು മറിയയേ, ಮರಿಯಳೆ മറിയയേ, ಮರಿಯಳೆ നിനക്ക് ഏതെല്ലാം വാതിലടച്ചാലും, ನಿನಗೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು നിന്നെ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು എത്ര നിന്ന് പറഞ്ഞാലും, ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಂದಿಸಿದ್ರು, നീ ഒറ്റപ്പെട്ടാലും, ನೀನು ಒಟ್ಟಿಗಾದ್ರು ഈ കുഞ്ഞിനെ ജനിപ്പിക്കുവാൻ ಈ ಮಗುವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ നിനക്കൊരു വഴിയമ്പലത്തെ കിട്ടിയെങ്കിൽ ನಿನಗೊಂದು ದಾರಿ ಮಗುಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. നീ സ്ത്രീകളിൽ ನೀನು ಸ್ತ್ರೀಯರ ഭാഗ്യവതിയാണ്. ಶ್ರೇಷ್ಠಳು. നിനക്ക് വന്ദനം, ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, നിനക്ക് വന്ദനം, ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, നിനക്ക് വന്ദനം. ನಿನಗೆ ಶುಭ. മറിയയുടെ മുമ്പിൽ വാതിലടക്കപ്പെട്ടു. ಮರಿಯಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು വീട്ടുകാർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. ಮನೆಯವರು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟು ഭർത്താവ് പോലെ ഒഴുകി വരാൻ നോക്കി. ಗಂಡ ಕೂಡ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡಿದ. വഴിയമ്പലത്തിൽ കൊച്ചു ജനിക്കുന്നു. ದಾರಿ ಮಗುಲಲ್ಲಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದೆ. ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു സ്ത്രീക്കും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀಗೂ ആ ಬಂದಿಲ್ಲ. സ്ത്രീയോട് ദൂതം പറയുകയാണ്, ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ದೇವದೂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ലഭിച്ചവളെ നിനക്ക് വന്ദനം. ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದವಳೇ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ലോകം നിന്നോട് കരുണ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ಲೋಕವು ನಿನಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ലോകം നിന്നോട് നീതി കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ಲೋಕವು ನಿನಗೆ ನೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. വേണ്ടപ്പെട്ടവർ നിന്നെ അംഗീകരിക്കുന്നെങ്കിൽ, ಬೇಕಾದವರು ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡದೆ സ്വർഗ്ഗം നിന്നെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ಪರಲೋಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. സ്വർഗ്ഗം അവരെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ಪರಲೋಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ. വെളിപ്പാട് കാണുക. ನಾನು ಪ್ರಕಟಣೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾರ್ದೋ ಒಳಗಡೆ ഷെയ്ക്കാന് കൊടുക്കുന്നവനെ ಒಂದು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ദൈവം ഉറപ്പ് തരുന്നു. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ദൈവം നിന്നെ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ലോകത്ത് ആരും അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ദൈവം ಅಂಗೀಕರಿಸ್ತಿದ್ರು? നിന്നെ അംഗീകരിച്ച ഒരു വെളിപ്പാട്. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ, ഷെയ്ക്കാൻ എന്ന് പറയുന്ന ಒಂದು പോലെ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ആത്മാവിൽ കാണുന്നു. ನಾನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. മനസ്സിലാവുക, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋರಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. മനസ്സിലാവുക, ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋರಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. കൃപ ലഭിച്ചവളെ, ಇದೋ ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದವಳೆ, നിനക്ക് വന്ദനം. ನನಗೆ ವಂದನೆ, നിനക്ക് വന്ദനം. ನನಗೆ ವಂದನೆ. നിന്നെ ചുമ്മാ തള്ളിയതല്ല ലോകം. ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಲೋಕ ತಳ್ಳಿದ್ದು. ചുമ്മാ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതല്ല. ನಿನಗೆ ಲೋಕದ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ചുമ്മാ അല്ലാതെ ഇതുപോലെ ആയത്. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ನೀನು ಹೀಗಾಗಿದ್ದು. പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിൽ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ನಿನ್ ഒരു ಜೀವನ പുതിയ ഷെയ്ക്കാൻ വരാൻ പോകുന്നു. ಒಂದು ಹೊಸ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ആർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു ഷെയ്ക്കാൻ. ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ലഭിച്ചവളെ, ಕೃಪೆ ಹೊಂದಿದವಳೆ, നിനക്ക് വന്ദനം. ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, നിനക്ക് വന്ദനം. ನಿನಗೆ ವಂದನೆ, നിനക്ക് വന്ദനം. ನಿನಗೆ ವಂದನೆ. ആരും ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, ಯಾರು ಇದು ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲ, ആരും കാണുന്നുമില്ല. ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ. പക്ഷേ ഇത് മറിയ മാത്രമേ ಅದೇ ಇದು കാണൂ. ಮರಿಯಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ആത്മീയ രഹസ്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റും. ಆತ್ಮಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಣಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅನುಭವಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ഈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. പിള്ള അകത്തുകട തുള്ളി, ಈ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಸು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕುಣಿದಾಡಿತು. അകത്തുകട തുള്ളുകയാണ്. ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕೂಸು ಕುಣಿದಾಡಿತು. ആമേ. എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നറിയാമോ? ನಂತರ ಏನ್ ಸಂಭವಿಸಿತು ಗೊತ್ತಾ? ആമേ. സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀ ಧನ್ಯಳು. ഈ മാർത്ത പറയുകയാണ്, ಅಲ್ಲವೇ ಈ ಎಲಿಸಬೆತ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ, കർത്താവിന്റെ അമ്മ ಕರ್ತನ ತಾಯಿಯಾಗಿರೋ എന്റെ ಮರಿಯಳೇ, വീട്ടിലേക്ക് വരുവാൻ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ എനിക്കെന്ത് യോഗ്യത എന്നുള്ളത് ನನಗೇನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ എന്ന് താഴോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. കേൾക്കുന്ന ദൈവം ഇതിനെ ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ, ആ വീട്ടിലേക്ക് ಆ ಮನೆಗೆ മറിയ വരാൻ കാരണം, ಮರಿಯಳು ಬರ ಕಾರಣ, മറിയുടെ അകത്ത് യേശു ഉണ്ട്. ಮರಿಯಳ ಒಳಗಡೆ ಯೇಸು ಇದ್ದಾನೆ. യേശു അകത്തിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ಯೇಸು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಾಗಲೇ ഇതാ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് തുടങ്ങി. ಈಗೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ചില ആ വ്യക്തികളെ കാണാനിടയായി. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ. ಕೆಲವು ചില വ്യക്തികളെ കാണാൻ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. അവരുടെ സങ്കടം മാറാൻ പോകുക. ಕೆಲವರ ಸಂಕಟ ನೀಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ഒന്നിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ಮರಿಯಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಇರುವಾಗಲೇ മാർത്തയുടെ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಸಬೆತಳ എലിസബത്തിന്റെ സങ്കടം മാറ്റുവാൻ ಸಂಕಟ ನೀಗಿಸಿ മറിയയുടെ അകത്തുള്ള യേശു ಮರಿಯಳ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಯೇಸು ആത്മാവിൽ തോന്നിച്ചു. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಿಸಿತು. ആമേ. നിന്ന സഹിക്കുന്ന ഒരു
ഇരിപ്പുണ്ട്. ನಿಂದೆ ಸಹಿಸಿದಂತ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಹಿಂದೆ ಸಹಿಸಿದಂತ ಒಬ್ಬಳಿದ್ದಾಳೆ. നീ അവളെ പോയി ഒന്ന് കാണണം. ನೀನು ಅವಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು. നീ അല്ല പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നത്. ನೀನಲ್ಲ ನಂತರ ಮಾತಾಡೋದು. ഇതിനകത്തുള്ള അഭിഷേകം ನಿನ್ನೊಳಗಿರುವ ಅಭಿಷೇಕ അവളെ കുഞ്ഞിനെ ചലിപ്പിക്കും. ಅವಳ ಕೂಸೆ ಅವಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಗುವನ್ನ ಕುಣಿದಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. പകല് ಇವತ್ತು ಹಗಲು അഭിഷേകമുള്ളവർ ಅಭಿಷೇಕ ಇರುವುದು. പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ ಪರಸ್ಪರ ನೋಡುವಾಗ ചിലത് ചലിപ്പിക്കും. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಚಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ചിലതിനെ ചലിപ്പിക്കും. ಕೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ഉറപ്പ് തരും. ದೃಢತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരമുണ്ട്. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇದೆ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മറുപടി ഉണ്ട്. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸದುತ್ತರ ಇದೆ. ദൈവത്തിന്റെ ആമേ സ്ഥിതി മാറ്റാൻ പോകും. ದೇವರು ಕೆಲವರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഇവിടെ വായിക്കപ്പെടുന്നു. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದೆವು. എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി. ಎಲಿಸಬೆತ್ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದವಳಾಗಿ ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി. ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದಳು. സ്ത്രീകളിൽ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൾ. ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿದವಳು. ആർക്കും വേണ്ടാത്തവരെ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡದವರು ഉയർത്താൻ ചിലർ കയറി വരും. ಮೇಲೆತ್ತುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವರು അത് ಬರ್ತಾರೆ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവരെ. ಅದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ತುಂಬಿದವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋರಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ. നിങ്ങളെയും ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ഈ ലോകം എന്ത് പറയുന്നത് ಈ എനിക്കറിയത്തില്ല. ಲೋಕ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. എങ്ങനെ കാണുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. ಹೇಗೆ ನೋಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ പക്ഷേ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. എലിസബത്തിനകത്ത് ಆದ್ರೆ ಎಲಿಸಬೆತ್ ಒಳಗಡೆ പരിശുദ്ധാത്മ നിറഞ്ഞപ്പോൾ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದಾಗ മറിയ ആരാണെന്ന് അവൾ പറയാൻ തുടങ്ങി. ಮರಿಯಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವಳ ಬಾಯಿಂದ ಅವಳು ಕೂಗಿ നീ ಹೇಳುದು. കർത്താവിന്റെ ദാസി. ನೀ ಕರ್ತನ ದಾಸಿ. നീ കർത്താവിന്റെ ദാസി. നീ ಕರ್ತನ ದಾಸಿ. ലോകത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്കും ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ഒരു ആത്മീയനെ എടുത്ത് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല. ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮಿಕನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. അതിനുള്ള capacity ಅವನಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿರುವ ಕೆಪಾಸಿಟಿ അഭിഷേകമുള്ളവനെ പറയുന്നുള്ളൂ. ಅಭಿಷೇಕ ಇರುವವನಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮಿಕರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿಕ್ಕಾಗೋದು. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ഇന്ന് പകൽ ಇವತ್ತು ಹಗಲು ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ. നിന്റെ മേൽ അഭിഷേകമുണ്ട്. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ ಇದೆ. നിന്നെ ആരും നല്ലതായിട്ട് പറയാത്തതിന്റെ കാരണം ನಿನ್ನನ್ನ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಗಳದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ജഡത്തിലുള്ള ആർക്കൊന്നും പറയാൻ കഴിയത്തില്ല. ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಹೊಗಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. അതാണ് ഈ കുറ്റം പറയുന്നത്. ಆದ ಕಾರಣವೇ ಅವರು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ದೂರನೇ ಹೇಳುವರು. പക്ഷേ നിന്നെ പറയുവാൻ ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ നല്ലതായിട്ട് പറയുവാൻ ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ചിലരെ ദൈവം ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ಕೆಲವರನ್ನ ದೇವರು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. അഭിഷേകമുള്ളവരെ ಅಭಿಷೇಕ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1,00,000 പേര് 1,00,000 ಜನ നിന്നെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳುವಾಗ ഒറ്റ അഭിഷേകമുള്ള വ്യക്തി ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಷೇಕ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ അത് സ്വർഗ്ഗം അംഗീകരിക്കുന്നതാണ്. ಅದನ್ನೇ ಪರಲೋಕ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ 1,00,000 പേര് 1,00,000 ಜನ എന്നെയും നിങ്ങളെ നോക്കി ನನ್ನನ್ನ ನಿನ್ನನ್ನ ನೋಡಿ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ ದೂರುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ദൈവം കേൾക്കത്തില്ല. ಅದನ್ನ ದೇವರು ಕೇಳಲ್ಲ. എന്നെയും നിങ്ങളെ നോക്കി ನನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ഒരു അഭിഷേകമുള്ള ಒಬ್ಬ വ്യക്തി ಅಭಿಷೇಕ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ഉള്ള കാര്യം തുറന്നു പറയുമ്പോൾ ಇರುವ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ അതാണ് ദൈവം അംഗീകരിക്കുന്നത്. ಅದನ್ನಾಗಿದೆ ದೇವರು ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದು. മനസ്സിലാവുന്നവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿರೋರಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. അതുകൊണ്ട് ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറയും ಆದ ಕಾರಣ ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಹೇಳುದು അതല്ല ഞാൻ. ಅದಲ್ಲ ನಾನು. അഭിഷേകമുള്ള വ്യക്തി ಅಭಿಷೇಕ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ എന്നെ കുറിച്ച് എന്ത് ನನ್ನ പറയുന്നു ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು അതാണ് ദൈവം സംസാരിച്ചത്. ಅದಾಗಿದೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು. അത് അഭിഷേകമുള്ള വ്യക്തിയുടെ ಅದು സംസാരം. ಅಭಿಷೇಕ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲಕವಾಗಿದೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು. മനസ്സിലാക്കുക ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋರಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. മനസ്സിലാക്കുക ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋರಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ മനസ്സിലാക്കുക ಮಾಡ್ತಾರೆ. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರೋರಿಗಾಗಿ ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. മറിയയുടെ ಮರಿಗಳೊಳಗಿರುವ ആമേ കുഞ്ഞ് ಕೂಸು എലിസബത്തിനകത്തുള്ള ಎಲಿಸಬೆತ್ ಒಳಗಿರುವ സ്നാപക യോഹന്നാൻ ಸ್ನಾನಿಕ ಯೋಹಾನ ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು? ആമേ ഈ ആലയിൽ എലിസബത്ത് ಈ ಎಲಿಸಬೆತ್ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದವಳಾದಳು. കുഞ്ഞകത്ത് തുള്ളുമ്പോൾ ಕೂಸು ಒಳಗಡೆ ಕುಣಿಯುವಾಗ കുഞ്ഞകത്ത് തുള്ളുമ്പോൾ ಕೂಸು ಒಳಗಡೆ ಹಾರಾಡಿದಾಗ എലിസബത്ത് ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു. ಎಲಿಸಬೆತ್ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿದಳು. അകത്തുള്ള വാഗ്ദത്തം ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವಾಗ್ದಾನ തുള്ളുകയട്ടെ. ಕುಣಿದಾಟ കിഴക്കൊന്ന് തുള്ളട്ടെ. ಆಗಾಗ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ವಾಗ್ದಾನ ಕುಣಿದಾಡಲಿ. തലപ്പെടുത്തൊന്ന് തുള്ളട്ടെ. ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಕುಣಿದಾಡಲಿ. അങ്ങനെ പരിശുദ്ധം നിറയും. ಹಾಗೆ ಇರುವಾಗ ನಾವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬುತ್ತೇವೆ. എലിസബത്ത് പറയുന്ന കാര്യം ಆಗ ಈಗ ಎಲಿಸಬೆತ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ವಿಷಯ മുമ്പ് പറയുന്നത് പോലെയല്ല. ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದ ಹಾಗಲ್ಲ. അവൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ಅವಳು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಿರೋದು എന്റെ ഉള്ള കർത്താവിനെ മകത്വപ്പെടുത്തുന്നു. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಅಂತರಾಳವು ಕರ್ತನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. മറിയയുടെ അഭിഷേകം ಮರಿಯಳ ಅಭಿಷೇಕ മറിയയും എലിസബത്തും ಮರಿಯಳು ಎಲಿಸಬೆತ್ അവർ ദൈവത്തിന് സ്തുതി കൊടുത്തുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ಅವ್ರು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. താഴത്തെ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ ಅದರ മനസ്സിലാവും. ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ. അവർക്ക് അഭിഷേകം വരുമ്പോൾ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಭಿಷೇಕ ಬರುವಾಗ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് പറയത്തില്ല. ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ. പഠിച്ചതായിരിക്കത്തില്ല വരുന്നത്. ನಾವು ಕಲಿತದ್ದನ್ನ ಹೇಳಲ್ಲ. ആത്മാവ് അവരുടെ ഉച്ചരിപ്പാൻ കൊടുത്ത നാവുകൾ അവരെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ದೇವರಾತ್ಮನ ಅವರಿಗೆ ಉಚ್ಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ರು. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ಇನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ കർത്താവിനെ കാണിച്ചത് ಕರ್ತನನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ഒരു നിറവാണ്. ಒಂದು ತುಂಬುವಿಕೆ ಆಗಿದೆ. അതിന്റെ മുഖപരിവാൻ ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു വന്നു. ಅದರ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ചില ഒഴുകി കിടക്കുന്ന ചിലതിനെ ಕೆಲವು ಖಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಕೆಲವನ್ನ ദൈവം നിറയ്ക്കാൻ പോയി. ದೇವರು ತುಂಬಿಸಲು മനസ്സിലാക്കാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋರಿಗೆ ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. കുടുംബത്തിനകത്ത് ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ എന്താണ് ഒഴുകി കിടക്കുന്നത്? ಏನಾಗಿದೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿರೋದು? ഇല്ലാതെ കിടക്കുന്നത് ಇಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು അതിനെ ദൈവം നിറയ്ക്കാൻ ಅದನ್ನ ದೇವರು ತುಂಬಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. എന്നാൽ ഇവിടെ മറിയയുടെ മാർത്തയുടെ മേൽ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಸಬೆತ್ എലിസബത്തിന്റെ മേൽ ಎಲಿಸಬೆತ್ അവൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿದವಳು. അന്നേരം കുഞ്ഞ് ഗർഭത്തിൽ തുള്ളി. ಆಗ ಕೂಸು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುಣಿದಾಡಿತು. ഇതിനകത്ത് കർത്താവ് പറയാണ്, ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಕರ್ತನ ಹೇಳಿಸಿದ ചിലരെ ഞാൻ നിറയ്ക്കും. ಕೆಲವರನ್ನ ನಾನು ತುಂಬಿಸುತ್ತೇನೆ. നാളുകളായി ഒഴുകി കിടക്കുന്ന ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ
ಇರುವ അവിടെ വെച്ചാൽ ദൈവം നിറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೆಲವನ್ನ ತುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധം നിറയണമെങ്കിൽ ಎಲಿಸಬೆತಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಡಬೇಕಂದ್ರೆ എലിസബത്തിൽ ആദ്യം ഒന്നും ಎಲಿಸಬೆತಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನು മറ്റുള്ള വീടുകളെ പോലെ ಬೇರೆ ಮನೆ ಹಾಗೆ മറ്റുള്ള വ്യക്തികളെ പോലെയുള്ള ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಾಗೆ തലമുറകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. ಮಕ್ಕಳಿರಬಾರದು, വിടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬಾರದು, വാഗ്ദത്ത സന്തതി വരണം. ವಾಗ್ದಾನ ಸಂತತಿ ಬರಬೇಕು. അഭിഷേകത്തെ നിറയാൻ കഴിയും. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಷೇಕದಿಂದ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. മനസ്സിലാക്കുന്ന ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋರಿಗೆ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ചിലതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆಯಾ? ചിലതൊക്കെ നടക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ? ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಡೆಯದೆ ಹೋಗಿದೆಯಾ? ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അതേപോലെ നിന്നിട്ട് ದೇವರಿಗಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ರೀತಿ ನಿಂತು ശൂന്യമായ അവസ്ഥകളുണ്ടോ? ಶೂನ್ಯವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿದೆಯಾ? അതൊരു നാശാണ്. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ആർക്കും അത് പൂരിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ಯಾರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. നിങ്ങൾ വെറുതെ സംശയിക്കരുത്. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಂದೇಹ ಪಡಬೇಡಿ. അവരെന്നെ സഹായിച്ചില്ലല്ലോ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ഇവരെന്നെ സഹായിച്ചില്ലല്ലോ, ಇವ್ರು ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ, അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത്. ಆ ರೀತಿ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. സഹായിക്കാൻ അവർക്കുണ്ട്, ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗಿದೆ, പക്ഷെ അവർ സഹായിക്കത്തില്ല. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ. എന്റെ ജീവിതം ನನ್ನ ಜೀವಿತ എന്നും ഒരു ഒഴിക പാത്രമാണ്. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆ. അനേക നിന്ദകളെ സഹിക്കാറുണ്ട്. ಅನೇಕ ನಿಂದೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಸಹಿಸ್ತೇನೆ. അവര് വിചാരിച്ചാൽ ಅವ್ರು ಅಂದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ എനിക്കൊരു വഴി തുറക്കാൻ കഴിയും, ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ದಾರಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ನನಗೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ചിന്തിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട്. ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತ ಅನೇಕ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ. നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരായിരിക്കാം, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಬಂಧು നമ്മുടെ ಮಿತ್ರರಾಗಿರ್ಬೋದು, വേണ്ടപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം, ನಮಗೆ ಬೇಕಾದವರಾಗಿರ್ಬೋದು. അവരെല്ലാ കാര്യവും നമ്മുടെ മുന്നേ പറയും. ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. പക്ഷെ നമ്മുടെ അവസ്ഥ അറിഞ്ഞിട്ട് ಅದನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ഒരു ഹെൽപ്പ് അവർ ചെയ്യത്തില്ല. ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ. ചെയ്യാൻ അവർക്ക് കഴിയും, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കുന്ന ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವ ഒരുപക്ഷെ കടമ അവർക്കുണ്ടാകും, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಥವಾ ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಅವ್ರಿಗಿದೆ, പക്ഷെ അവർ ചെയ്യത്തില്ല. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ. എന്നോട് കർത്താവ് പറയുന്നു, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ഇങ്ങനെ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ഒഴുകി കിടക്കുന്ന ಈ ರೀತಿ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ചില പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ಕೆಲವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ದೇವರಿಗಾಗಿ ചില ನಿಂತಿರುವ മക്കളോട് ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ കർത്താവ് ഇത് പറയുന്നു, ಕರ್ತನ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. അതൊരു ആശാണ്. ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ, ആർക്കും പൂരിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ಅದನ್ನ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. കാരണം അത് അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാനുള്ളതല്ല, ಆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಅವರು ಬಂದು ತುಂಬಲಿಕ್ಕಿರೋದಲ್ಲ, അത് ദൈവം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ದೇವರು ತುಂಬಲಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. സമയമാകുമ്പോൾ ಸಮಯ ಬರುವಾಗ എന്റെ ദൈവം അത് ചെയ്യും. ನನ್ನ ದೇವರು ಅದನ್ನು അത് ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ദൈവം തുറക്കേണ്ടതാണ് അവരെ. ಅದು ದೇವರು ತುಂಬಬೇಕಾದ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ. അത് ഇവിടെ ಇಲ್ಲಿ എലിസബത്ത് എലിസബത്ത് അവളുടെ ആത്മാവിൽ ಅವಳ നിറയും. ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದಳು. അവളുടെ ആത്മാവിൽ നിറയുക. ಅವಳ ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬುವುದು. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ചിലതൊക്കെ ദൈവം അടച്ചു, ಕೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು, ചിലതൊക്കെ അടച്ചു വെച്ചു. ಕೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರು ಮುಚ್ಚಿದ್ರು. ദൈവം ചില തുറക്കുവാൻ ದೇವರು ಕೆಲವನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ഇന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവത്തിലേക്ക് ಇವತ್ತಿನ ಶಬ್ದ ಕೇಳ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಅದಕ್ಕೆ പറ്റിയ അബദ്ധം, ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದಂತ ಅವಘಡ, ഇത്രയും കഷ്ടം സഹിച്ചിട്ട്, ಇಷ್ಟು ನಾನು ಕಷ್ಟ ಸಹಿಸಿ, ഇത്രയും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട്, ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ഇത്രയും ദൈവത്തിനായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರಿಗಾಗಿ വഴി ನಿಂತು തുറക്കില്ലെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ದಾರಿ ತೆರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ പ്രാർത്ഥന കുറച്ചവരുണ്ട്, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ, മാറിപ്പോയവരുണ്ട്, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋದವರಿದ್ದಾರೆ, ആരാധന മുടക്കിയവരുണ്ട്. ಆರಾಧನೆ ತಪ್ಪಿಸುವವರಿದ್ದಾರೆ. പക്ഷേ ಆದ್ರೆ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ನಿಮಗೆ ಹೇಳ, നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം തിരിച്ചറിയാതെയായിപ്പോയി. ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. അത് നടക്കാത്ത കാരണം ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ನಡೆಯದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ദൈവം അവിടെ ചിലത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ದೇವರು ನಿಮ್ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನ ദൈവം ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ അത് അവിടെ വേക്കൻസിയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ದೇವರು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. അനേക ചോദ്യങ്ങൾക്കൊരു ഉത്തരം. ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೊಂದು ಉತ್ತರ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം നടക്കാത്തത്, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? മക്കൾക്കൊരു വഴി തുറക്കാത്തത്, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ದಾರಿ ಓಪನ್ എന്റെ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? വീട്ടിലെ അവസ്ഥ എന്താ മാറാത്തത്? ನನ್ನ ಮನೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾಕೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കുറവില്ല, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, കണ്ണുനീരിന് കുറവില്ല, ಕಣ್ಣೀರಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, കണ്ണുനീരിന് കുറവില്ല, ಕಣ್ಣೀರಿ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കുറവില്ല. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. കർത്താവിനോട് പറയുക, ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, പല കണ്ണുനീരുകൾ ഞാൻ ചെയ്യും. ಅನೇಕ ರಾತ್ರಿಯ എന്റെ ಕಣ್ಣೀರು കണ്ണുനീരിൽ ആത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಸುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟದನ್ನ പല ಕರ್ತನನ್ನು ತೋರಿಸಿದ കണ്ണുനീരുകൾ, പല കണ്ണുനീരുകൾ ಅನೇಕ ಕಣ್ಣೀರುಗಳು വേണ്ടതുപോലെ വഴി തുറക്കുന്നില്ല. ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ, കണ്ണുനീരുണ്ട്, ಕಣ್ಣೀರಿದೆ, പലരും നിന്ദിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ, ಅನೇಕರು ನಿಂದಿಸತಕ್ಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ നിന്ദിക്കുന്ന നിലവാരത്തിൽ ನಿಂದಿಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ഈ എലിസബത്തിനെ പോലെ ಎಲಿಸಬೆತಳ ಹಾಗೆ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കാണാതെ വണ്ണം, ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ಕಾಣುವ ಹಾಗೆ, വാഗ്ദത്തങ്ങളെ കാണാതെ വണ്ണം ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನ ಕಾಣುವ എന്നാൽ ಹಾಗೆ ദൈവം പറയുകയാണ്, ಅದೇ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, 6 മാസത്തിൽ 6ನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ അവർ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ, ಅವಳು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ ಹಾಗೆ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು അകത്തുള്ളിയത് പോലെ, ಅವಳ ಒಳಗಡೆ ಕುಣಿದಾದ ಹಾಗೆ, അകത്തുള്ളിയത് പോലെ ಅವಳ ಒಳಗಡೆ ಕುಣಿದಾದ ചിലത് ಹಾಗೆ നീ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ಕೆಲವನ್ನ ನೀನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ, ചിലത് നീ അറിയുന്നുണ്ട്. ಕೆಲವನ್ನ ನೀನು ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದೀಯ. എന്നൊരു കഥ പറയുന്നു, ಅದೇ ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ചിലത് അകന്ന് നിൽക്കുന്നത്, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿರೋದು, ചില വഴി തുറക്കാത്തത്, ಕೆಲವು ದಾರಿ ನೀನು നീ ಓಪನ್ ഭാരപ്പെടുന്ന ಆಗದಿರೋದು, വിഷയത്തില് ನೀ ಭಾರಪಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ വേണ്ടതുപോലെ വഴി തുറന്നു വരാത്തത്, ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾರಿ ಓಪನ್ ಆಗದೇ ಇರೋದು, കർത്താവ് ചിലത് ಕರ್ತನು ಕೆಲವನ್ನ സമയമാകുമ്പോൾ ಸಮಯವಾಗುವಾಗ തുറന്ന് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി, ತೆರೆದು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ തുറന്ന് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ತೆರೆದು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ദൈവം ചിലത് ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ದೇವರು ಕೆಲವನ್ನ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ദൈവം ചിലത് ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ದೇವರು ಕೆಲವನ್ನ ಖಾಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. വീട്ടിനകത്ത് ಮನೆ ಒಳಗಡೆ സമാധാനം ഇല്ലാതാക്കുന്ന അളവിൽ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವ പല ಅಳತೆ, പ്രതികൂലങ്ങളും ಅನೇಕ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು, പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿರುದ್ಧ, വിശ്വാസത്തിന് വിരുദ്ധമായി, ನಂಬಿಕೆ ಜೀವಿತ പലപ്പോഴും ವಿರುದ್ಧ, പ്രതികൂലത്തിന്റെ കാറ്റ്, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅನಾನುಕೂಲದ ಗಾಳಿ, ആഞ്ഞടിക്കുന്ന അവസ്ഥകളെ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು കർത്താവിനെ കാണിക്കുകയാണ്. ದೇವರಾತ್ಮನನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കുറവില്ല, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, കണ്ണുനീരിന് കുറവില്ല, ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, വേണ്ട രീതിയിൽ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ അതനുസരിച്ചുള്ള ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ വഴി തുറന്ന് കയറാൻ
കഴിയാതെ ದಾರಿ ತೆರೆದು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದ ರೀತಿ ആർക്കുമില്ലാത്ത ചില പ്രതികൂലങ്ങൾ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲಗಳು നിന്റെ ജീവിതത്തിന് നേരെ, ನಿನ್ನ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, കുടുംബത്തിന് നേരെ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ പലപ്പോഴും ആചരിച്ചത് ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಬಂದು ಬೀಸಿದ್ದು കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു. ಕರ್ತನನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. അക്കരയ്ക്ക് പോയ ಆಚರಣೆಗೆ ಹೋದ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നേരെ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ഈശാന മൂലം ಆದ್ರೆ ಮೂಡನ ದಿಕ್ಕಿನ ಗಾಳಿ, ആചരിച്ചതുപോലെ ಆ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದ ಹಾಗೆ പലപ്പോഴും ಅನೇಕ ಬಾರಿ പല പ്രതികൂലങ്ങൾ. ಅನೇಕ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು. എന്നാൽ ഇന്ന് പകല് ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಗಲು കർത്താവിനോട് പറയുന്നു, ಕರ್ತ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ഒരു മാറ്റം വരാൻ ಒಂದು പോകുന്നു. ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ഒരു മാറ്റം വരാൻ ನಿನ್ನ പോകുകയാണ്. ಜೀವಿತವನ್ನು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ നിന്റെ ಇದೆ. ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം പോവുകയാണ്. ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ഇതൊക്കെ വിട്ടു പോകുന്നത് പോലെ ಇದೆ. ಏನೋ ನಿನ್ನಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಹಾಗೆ ഇപ്പോൾ നീ ഫ്രീ ആകട്ടോ. ಇವಾಗಲೇ ನೀನು ಫ್ರೀ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ തടങ്ങി വെക്കുന്ന ചിലത്, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. നിന്നെ തടങ്ങി വെച്ച ചിലത്, ನಿನ್ನನ್ನು ತಡೆದಿಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲವು നിന്റെ ವಿಷಯಗಳು, വാഗ്ദത്തം തടയാൻ ചിലത്, ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ತಡೆದಿಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು, നിനക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചിലത്, ನಿನಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗದೇ ಇರುವ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು, അതിന്റെ മേൽ ಅದರ ಮೇಲೆ എന്റെ ദൈവം ഉറപ്പ് തരാൻ പോവുകയാണ്. ನನ್ನ ದೇವರು ನಿಶ್ಚಯ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ചിലത് നിന്നെ വിട്ടു മാറാൻ പോവുകയാണ്. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. പ്രതികൂലം വിട്ടു മാറാൻ ಕೆಲವು പോവുകയാണ്. ಅನಾನುಕೂಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೀಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ നിന്റെ ಇದೆ. ശരീരത്തിന്റെ പുറകു ഭാഗം, ನಿನ್ನ ಶರೀರದ ಹಿಂಭಾಗ, അതെ പുറകു ഭാഗം, ಅದೇ ಹಿಂಭಾಗ, ഏകദേശം പുറകു ഭാഗം, ಸರಿಸುಮಾರು ಹಿಂಭಾಗ, എന്താ പറയുക, ഈ സൈഡോട് കൂടിയുള്ള ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ചില അസ്വസ്ഥതകൾ വിട്ടു ಕೆಲವು മാറാൻ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ചിലത് വിട്ടു മാറാൻ ಈಗಲೇ പോകുന്നു. ಅದು ನಿನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ മരിച്ചിടത്തത് ಸತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ഉയർത്തിയത് പോലെ, ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಹಾಗೆ, ഉയർത്തിയത് പോലെ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಹಾಗೆ, നാട്ടപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ಆಗ ನಾತ ಹುಟ್ಟಿದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ഞാൻ നിന്നെ വിടുവിച്ചിട്ടില്ലയോ എന്ന് ദൈവം ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ചോദിക്കുന്നു. ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಕೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ നിനക്കറിയാം, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತು, നിന്റെ മൂക്കിൽ കൂടെ പോലും ನಿನ್ನ ಮೂಗಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ചില സ്മെല്ല് വരുന്ന രീതിയിൽ ಕೆಲವು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುವ ചില ರೀತಿ, രോഗങ്ങൾ നീ അനുഭവിച്ചതില്ല. ಕೆಲವು ರೋಗಗಳನ್ನ ನೀನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೀಯ. കിടക്കയിൽ ഞാൻ വിടുവിച്ചിരുന്ന ദൈവാത്മാവോട് ಆ ചോദിക്കുന്നു, ಹಾಸಿಗೆಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಿನ್ನ ಕೇಳಿಸಿದ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ നിന്റെ രണ്ട് കാലുകളും ನಿನ್ನ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು ഒഴുങ്ങിയത് പോലെയുള്ള ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಾಗಿರುವ എണിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് പോലും നീ ചിന്തിച്ച ಎಂದು സമയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ದಿನಗಳು ನಿನಗಿದೆ. എന്നാൽ ഇന്ന് പകല് ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹಗಲು ദൈവം പറയുകയാണ്, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, എന്റെ ശക്തിയുള്ള കാര്യം ನನ್ನ ಬಲವುಳ್ಳ ಕಾರ നിന്നെ വിടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, നിന്നെ വിടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. നീ ചില അത്ഭുതങ്ങൾ കാണും, ನೀನು ಕೆಲವು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ചില ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀಯ. പ്രതികൂലം നിന്റെ മുമ്പിലുണ്ട്. ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ഭാരപ്പെട്ട് പോകരുത്. ಭಾರಪಡಬೇಡ. എന്റെ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ನನ್ನ ವಾಗ್ದಾನದ ಸಮಯವಾಗುವ ചില വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നിന്നോട് പറയുന്നത് ಕೆಲವು ನಿನಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಕೆಲವು അത് ವಾಗ್ದಾನಗಳು പുറത്തു കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊರತರ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ദൈവാത്മാവിനോട് ഉറപ്പോടെ വിളിക്കുന്നു. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ನಾಮದಲ್ಲಿ വിടുതലില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ಬಿಡುಗಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ചില വിഷയങ്ങളെ ഓർത്ത് ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿ കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കുന്നത് ನೀನು ಕಣ್ಣೀರು എന്റെ ಸುರಿಸ್ತಿರೋದು ദൈവം കാണുകയാണ്. ನನ್ನ ದೇವರು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. എന്റെ ദൈവം കാണുകയാണ്. ನನ್ನ ದೇವರು ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾನೆ. എന്റെ പകല് ಇವತ್ತು ಹಗಲು എന്റെ പ്രാർത്ഥന ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി, ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, വിശ്വാസത്തിൽ നിർത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡದ ಹಾಗೆ, തലമുറയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ತಲೆಮಾರಿಗೆ ചില ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ പ്രതികൂലങ്ങൾ ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲ വിശ്വാസം അഴിച്ചുവിട്ടിട്ട് ಸೈತಾನನು ಅಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು അവരെ സ്വസ്ഥത പോലെ കെടുത്തിക്കളെ നിലവാരത്തിൽ, ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, എന്നാൽ അതിന്റെ മേൽ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ഒരു ശത്രുവിനും ಯಾವ ಶತ್ರು ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. പ്രതികൂലം വന്നാലും ಅನಾನುಕೂಲ ಬಂದ್ರು ദൈവ കരമതിനകത്തുണ്ട്. ದೇವರ ಕರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇರುತ್ತದೆ. ദൈവ കരമതിനകത്തുണ്ട്. ದೇವರ ಕರ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. ദൈവ കരമുണ്ട്. ದೇವರ ಕರವಿದೆ. ദാനിയേലിനെ, ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ദാനിയേലിനെ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು സിംഹക്കുഴിയിലിട്ടിട്ട് ಸಿಂಹದ ಗವಿಗೆ ಹಾಕು. സിംഹം കേടി വരുന്നത് പോലെ ಸಿಂಹವು ಅವನನ್ನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಜಿಗಿಯದ ಹಾಗೆ ദൈവം സൂക്ഷിച്ചെന്ന് ദൈവനോട് പറയും. ದೇವರು ಪರಿಪಾಲಿಸಿದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ನಿನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ദാനിയേലിനെ ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು സിംഹക്കുഴിയിട്ടു. ಸಿಂಹದ ಗವಿಗೆ ಹಾಕುದು തീർത്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയാ. ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ഇതേപോലെ നിന്റെ കുടുംബത്തെ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ പിശാച് ചില കുരുക്കിലാക്കി ಸೈತಾನನು ಕೆಲವು ಮುರುಳುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ഒരു കേടും പറ്റാതെ ಯಾವ ಕೇಡು ಆಗದ ദാനിയേലിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നതുപോലെ ದಾನಿಯೇಲನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಂದ കർത്താവ് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. കർത്താവ് പുറത്തു ಕರ್ತನು കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. നിനക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ട് നീ ചെയ്തതല്ല. ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿ ನೀನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ജോലി പോലും ചെയ്യാൻ ശക്തി നിന്നെ കൊഴകിട്ടുണ്ടെന്ന് ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಲಹೀನಳಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ കണ്ണീർ തുള്ളികൾ വീണോ ನಿನ್ನ ദൈവം ಕಣ್ಣೀರ ಹನಿಗಳು ಬಿದ್ದುದನ್ನು ದೇವರ ಆತ್ಮ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. അല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് ഇല്ലെന്ന് പറയണം. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമല്ലേ, ನನ್ನ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ നിന്നെ നല്ലവണ്ണം പറയുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. ನಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರೋ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತನಿದ್ದಾನೆ. നിന്നെ നല്ലവണ്ണം പറയുന്ന കർത്താവുണ്ട്. നിന്നെ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರೋ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತನಿದ್ದಾನೆ. നല്ലവണ്ണം പറയുന്ന ഒരു കർത്താവുണ്ട്. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿರೋ ಒಬ್ಬ ಕರ್ತನಿದ್ದಾನೆ. അവൻ ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ಅವತ್ತು വന്നിട്ടുണ്ട്. ಅವನು ಇವತ್ತು ಹಗಲು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം. ನಮ್ಮನ್ನ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದೇವರು ദൈവം ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. വ്യക്തിപരമായി ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ದೇವರು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ചില ನಿಶ್ಚಯಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. വിടുതൽ പകൽ അയക്കാൻ പോയാ, ಕೆಲವು ಬಿಡುಗಡೆ ಈ ಹಗಲು ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಳ್ಸಕ್ ചില ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. വിടുതൽ ಕೆಲವು ಬಿಡುಗಡೆ രണ്ട് കാലിന്റെ തുട, ಎರಡು ಕಾಲಿನ ತೊಡೆ, ചില അസ്വസ്ഥകളെ കെട്ടുന്ന അടിക്കാൻ പോകും. ಕೆಲವು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬಂಧನವನ್ನ ದೇವರು ಬಿಚ್ಚಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. അടിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ಕರ್ತನು ಬಿಚ್ಚಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ. എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പുറഭാഗത്തുള്ള ನಿನ್ನ ಶರೀರದ
ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, അസ്വസ്ഥಗಳನ್ನು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಸೌಖ್ಯವಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಂಭವಿಸಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കും. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಂಭವಿಸಿ. പ്രാർത്ഥനയുള്ള നിന്റെ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರುವ ನೀನು പ്രാർത്ഥനയെ കെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೆಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ, പ്രാർത്ഥിക്കാതാക്കുന്ന രീതിയിൽ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡದ ശരീരത്തിൽ ചില രോഗമിട്ട ഭാഗങ്ങൾ, ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೋಗವನ್ನು ചില ಹಾಕುವ, രോഗാത്മാവിനെ കഥത്തോടും ಕೆಲವು ರೋಗದ ಆತ್ಮವನ್ನ ಯಾದ್ರ ಮೇಲೆ ಕರೆದು ಕೊಟ್ಟುದ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಂಭವಿಸಿ. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ, ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಈಗಲೇ ಈ ಮಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ, ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ, ಅದ್ಭುತ ಸೌಖ್ಯ ನಡೀಲಿ, ಕೈಕಾಲುಗಳು ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ, ಶರೀರದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೇ ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ഞാനിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ആ ನೋಡ್ಬೋದು, രോഗമൊന്നും ശരീരത്തിലുണ്ടാവില്ല. ಆ ರೋಗ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ആ ಇರಲ್ಲ. രീതിയിൽ ദൈവശക്തി നമ്മുടെ മേൽ ಆ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നു. ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೈವ ಶಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕರ್ತನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಆಮೆನ್. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ എലിസബത്ത് ಎಲಿಸಬೆತ್ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞവളായി. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದವಳು. എന്ത് പക ചിലതിനകത്ത് നിറയും. ಇವತ್ತಾಗಲೂ ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲಿ ചില ತುಂಬಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ, ശൂന്യതയിൽ നിറയും. ಕೆಲವು ಶೂನ್ಯತೆಗಳು ചില ತುಂಬಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ, ശൂന്യ ദൈവം നിറയ്ക്കാൻ ಕೆಲವು പോവുകയാണ്. ಶೂನ್ಯತೆಗಳನ್ನ ದೇವರು ತುಂಬಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ദൈവം ആരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം അയക്കാൻ പോവുകയാണ്. ದೇವರು ಯಾರ್ದೋ ಕೆಲವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ചിലരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില വിശുദ്ധി, ಕೆಲವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರತೆ, ചില പരിശുദ്ധാത്മക പ്രവർത്തികൾ, ಕೆಲವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳು, ചില മാറ്റങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. എന്നോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, എന്റെ കൂടെ നടക്കാൻ, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ, എനിക്ക് സംസാരിക്കുവാൻ, ನನ್ನ ಸಂಗಡ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ, എന്റെ കൂടെ നടക്കുവാൻ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ഞാൻ ചിലരെ ഒരുക്കും. ನಾನು ಕೆಲವರನ್ನ ಸಿದ್ಧ ഞാൻ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ചിലരെ ഒരുക്കും. ನಾನು ಕೆಲವರನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ഒരുക്കുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ നഷ്ടമാകും. ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ, ലോകപ്രകാരം ചിലപ്പോൾ ചിലതൊക്കെ നഷ്ടമാകും. ಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೆಲ್ಲ നീ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. അതോർത്ത് ഭാരപ്പെടരുത്. ನೀನು ಅದನ್ನೆನಿಸಿ ಭಾರಪಡಬೇಡ. നിന്നെ നടത്തുവാൻ, ನಿನ್ನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ, നിനക്ക് വേണ്ട തരുവാൻ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದವರು എന്റെ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ദൈവം ನನ್ನ ದೇವರು ഏലിയാവിന് ಎಲಿಯನಿಗೆ കാക്കയോട് കൽപ്പിച്ചത് ಕಾಗೆಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ചിലർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്യാൻ ಅದೇ പോകുകയാണ്. ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕರ್ತನು ಅಂತವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ഇവിടെ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. കാണിക്കുന്നത് ನನಗೆ ದೇವರು ತೋರಿಸಿ ഒരു വിശുദ്ധിയും ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ദൈവത്തിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുക, ದೇವರ ಸಂಗಡ ಇರಬೇಕು, ദൈവത്തിന് ചിലത് ചെയ്യിക്കുവാൻ ದೇವರಿಗೆ ಕೆಲವನ್ನ ചിലരെ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ദൈവം ഒരുക്കാൻ പോകുകയാണ്. ಕೆಲವರನ್ನ ದೇವರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ಅಂತ ಆಗಿರುವಂತ ഈ ಕೆಲವರಿಗೆ ലോകത്തിലെ ചിലതൊക്കെ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವೆಲ್ಲ അടങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ നീ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ഭാരപ്പെടരുത്. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನು ಭಾರಪಡಬಾರದು. ഏലിയാവിനെ ಎಲಿಯನಿಗೆ കാക്കയിലൂടെ പോഷിപ്പിച്ചതുപോലെ ಹಾಗೆ ಮೂಲಕ ಪೋಷಿಸಿದಾಗ നിനക്ക് വേണ്ടത്, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, നിനക്ക് വേണ്ട വഴികളെ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ದಾರಿ ദൈവം തുറക്കുമെന്ന് ದೇವರು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ കർത്താവ് ഇത് ഉറപ്പ് പറയുകയാണ്. ಕರ್ತನು ದೃಢತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ കർത്താവ് ഉറപ്പ് പറയുകയാണ്. ಕರ್ತನು ನಿನಗೆ ದೃಢತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ആമേ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞവളായി. ಅವಳು പവിത്രാತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದವಳಾದಳು. ഇന്ന് ചിലർ നിറയാൻ പറ്റുന്ന ദൈവത്തെ ಇವತ್ತು സ്തുതിക്കുന്നു. ಕೆಲವರು ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಸ್ತೋತ್ರ. ഞാനിവിടെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ എന്ത് പറയുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. എന്റെ അകത്ത് നിങ്ങളെ പറയാൻ തരുന്നു, ഞാനിങ്ങനെ പറയാൻ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿಕಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ഒരു നദി ആമേ ഒരു ടാങ്കിൽ വന്ന് വെള്ളം വീഴുകയാണ്. ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಂದು ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ടാങ്കിൽ നിന്ന് തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವ എനിക്കറിയത്തുള്ളൂ. ಇಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು. എന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೀಗೆ എനിക്ക് നിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ನನಗೆ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. എന്റെ ഇഷ്ടം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. ನನ್ನ ಇಷ್ಟವನ್ನು ನನಗೆ എന്റെ ಹೇಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. വായിലൂടെ ಇങ്ങനെ ನನ್ನ സംസാരിക്കുന്നത് ಬಾಯ എനിക്ക് ಮೂಲಕ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಪಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ദൈവം എനിക്ക് ഉറപ്പ് തരികയാണ്. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ದೃಢತೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ആത്മാവ് പറയുന്ന ചെവിയുള്ളവൻ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. ആത്മാവ് പറയുന്ന ചെവിയുള്ളവൻ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಕಿವಿಯುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ. ചിലർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರೋರಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. എന്റെ പകലുള്ള കർത്താവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ಇವತ್ತಾಗಲೂ ಕರ್ತನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ. ചിലരെ കർത്താവ് വിടുവിക്കാൻ ಕರ್ತನು പോവുകയാണ്. ಕೆಲವರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ. ചിലരെ വിടുവിക്കുകയാണ്. ಕೆಲವರನ್ನ ಕರ್ತನು ചില ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ അഴിയാൻ ಕೆಲವು പോവുകയാണ്. ಬಡತನದ ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಿಚ್ಚರಪಟ್ಟಿಗೆ ചില ಹೋಗ್ತಾರೆ. ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കെട്ടുകൾ ಕೆಲವು ಬಡತನದ ಕಟ್ಟುಗಳು കാട്ടുകൾ അഴിയാൻ പോവുകയാണ്. ಕಟ್ಟುಗಳು ಬಿಚ್ಚರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിയാൻ പോവുകയാണ്. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚರಪಟ್ಟಿಗೆ യേശുവിന്റെ ಹೋಗ್ತಾರೆ. നാമത്തിൽ അഴിയട്ടെ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚರಪಡ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അഴിയട്ടെ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚರಪಡ. രോഗാത്മാവിന്റെ കെട്ടുകൾ ಕೆಲವು അഴിക്കപ്പെടട്ടെ. ರೋಗದ ಆತ್ಮದ ಬಂಧನಗಳು ಬಿಚ್ಚರಪಡಲಿ. ശരീരങ്ങളിൽ ಕೆಲವು സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ. ಶರೀರಗಳು ಯಾಗಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಲಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಂಭವಿಸಿ. ദൈവ ശബ്ദം വരുമ്പോൾ ದೇವರ ಶಬ್ದ ಬರುವಾಗ ചിലതൊക്കെ പുറത്തു വരും. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ചിലത് നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരും. ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಅದು ತಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. നഷ്ടപ്പെട്ട ചിലത് കൊണ്ടുവരും. ನಷ್ಟಪಟ್ಟ ಕೆಲವನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. നഷ്ടപ്പെട്ട ചിലത് കൊണ്ടുവരും. ಆ ಶಬ್ದ ನಿನ್ನ ಜೀವಿತ ನಷ್ಟಪಟ್ಟ ಕೆಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು എന്റെ ಬರುತ್ತೆ. കർത്താവ് കൊണ്ടുവരും. ನನ್ನ ಕರ್ತನ ಕರ್ತಂತ. ഒരു നിമിഷത്തിലേക്ക് എണീച്ചു. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ യേശുവിന്റെ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳೋಣ. അധികാരമുള്ള ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರಗಳ ನಾಮದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋಣ. കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടു. ಕರ್ತನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡೋಣ. ചൂടാരബ ശബ്ദവിനി യാൽക്കനാലകതേ ശബ്ദശ്രവണവിനി ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവിനെ സ്തോത്രം. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. കർത്താവിനെ സ്തോത്രം. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. കർത്താവിനെ സ്തോത്രം. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഓ റബശകാരകൽക്കമ. പ്രബലവന. കരയുന്ന ചില വിഷയത്തിന് വെളിയിലുണ്ട് പറഞ്ഞേ. അതോടെ വരുന്ന കരയുന്ന ചില വിഷയം വേറെ ആർക്കും കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. നിങ്ങൾ തകർന്ന വിദ്യ പത്രോസിന്റെ പടകില് ഒന്നും കിട്ടാതെ തകർന്നതുപോലെ, പത്രോസിന്റെ പടകിൽ കരഞ്ഞതുപോലെ, പത്രോസിന്റെ ശൂന്യമ പടക് ആ കരയ്ക്ക് അടുപ്പിച്ച്
ഒന്നും ലഭിക്കാതെ തന്നെ കിടക്കുക. അതിനകത്തുനിന്ന് പത്രോസിന് കരിയ വഴക്കുണ്ട്. ഇതേപോലെ ആർക്കും അറിയാത്ത ചില രഹസ്യം പുറത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പണായിട്ട് സംസാരിച്ചാല് ചിരിച്ചാല് നിങ്ങളുടെ അഹം തകർന്നിരിക്കുന്നു. ശുഡാരാഭാഷാന്ധുലി. പത്രോസിന്റെ അവസ്ഥ പോലെ നഷ്ടപ്പെട്ട ചിലതിന്റെ പുറത്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അഹം തകരുകയാണ്. അത് പുറത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല. പുറത്ത് മറ്റുള്ളൊക്കെ ഉത്സവമൊക്കെ പറയും, നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു തകർന്ന രീതിയാണ്. ചൂടാരാഭാഷാന്ധന ആൽക്കൻ അർഹതനെ ശന്തൻ പ്രൗഢി വിചാരക. പക്ഷെ ഇന്ന് കർത്താവ് ചില വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ പോവുകയാണ്. കുടുംബത്തിന് വിരുദ്ധമായി പോരാടി നിൽക്കുന്ന ചിലത് കുടുംബത്തിന് വിരുദ്ധ മുമ്പോട്ട് കയറ്റിവിടത്തില്ല. ആ തലത്തിൽ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന ചിലത് ഭയങ്കരമായ ചില കഴിവുകൾ, ആർക്കുമില്ലാത്ത ചില കഴിവ് നിങ്ങളുടെ അകത്തുണ്ട്. കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു. ഏത് ശരിയല്ലെന്നൊക്കെ അറിയാം, പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പലരെ ഉറപ്പിച്ചിട്ടും പലതിന്റെ ശൂന്യമായി കിടന്ന ചില അവസ്ഥകളുണ്ട്. ഇത് പുറത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല, പുറത്താരെയും കാണിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഉള്ളം പലപ്പോഴും തകരുകയാണ്. എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടൊന്നും കരകയറാൻ കഴിയാത്ത ചില വിഷയങ്ങൾ കൂടി കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ആത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു. എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എന്നാൽ ഇന്ന് പകൽ കുടുംബത്തിനകത്ത് ദൈവത്തിന് ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഉയർക്കുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗുഹയുടെ മുമ്പിൽ കല്ലറ വെച്ച് സീല് വെച്ചതിനെ സമയമായപ്പോ 2 ദൂതനിറങ്ങിട്ട് ആ സീലിനെ പറിച്ചു മാറ്റി കല്ലുരുട്ടി യേശു ഉയർന്നു വന്നതുപോലെ ഈ കുടുംബത്തെ ഉയർത്തുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുകയാണ്. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന്റെ കൊണ്ടുമടങ്ങി കൂടുതൽ സമയങ്ങൾ ദൈവമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ മകൻ പോലും കേറിപ്പോകേണ്ട ചില സ്ഥാനമാനങ്ങൾ, അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചില പ്രതികൂലങ്ങൾ പലപ്പോഴും തടസ്സപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ചില നിലവാരങ്ങളെ കർത്താവിനെ കാണുകയാ. എത്ര പ്രതികൂലങ്ങൾ വിട്ടാലും തളരാതെ ക്ഷീണിക്കാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എങ്കിൽ നീട്ടിരിക്കുന്ന വേഷം, നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വേഷം, ആ വേഷം ഊരി മാറ്റാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. മനസ്സിലായതേ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്താ വേഷം എന്നറിയാമോ? ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എല്ലാം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന പോലെയുള്ള വേഷങ്ങൾ. ആ വേഷങ്ങൾ ഊരി മാറ്റാതെ അത് ദൈവം നിവർത്തിച്ചിട്ട് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്ന നിലപാടിൽ ദൈവം തെളിയിക്കുന്ന ചില അവസ്ഥകൾ വരാൻ പോവുകയാണ്. യാക്കോബിന്റെ യാത്ര പോലെ, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചത് പോലെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ പലതും അസ്തമിച്ച് കിടക്കുന്നതിനെ അന്ന് രാത്രി ദൈവം ദൂതന്മാരിലൂടെ ഇറങ്ങി ചില ഉറപ്പ് പറഞ്ഞു. നീ ആമയിൽ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ നിനക്ക് തരും. ഒന്നു മാറി നഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള യാത്രയുണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ നീ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം പരാജയപ്പെട്ട ഇടത്ത് ദൈവം കാണിക്കും. ദൈവം പറയുന്നു, രഹസ്യങ്ങളൊന്നും ആരോട് നീ പറയാൻ പോകരുത്. രഹസ്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചോർത്തി കൊടുക്കരുത്. നിന്റെ ശക്തി ഏതെന്ന് ശിംശോനോട് ചോദിച്ചതുപോലെ അത് വരാതിരിക്കുവാൻ ചില ശത്രുവിന്റെ പോരുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് രഹസ്യങ്ങൾ പറയരുത്. ചില രഹസ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിന്നയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. വിശ്വസിച്ച് ചിലത് പറഞ്ഞത് നിന്നയായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. കർത്താവിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റേജ് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. നീ ഒരു ഭാഗത്ത് സന്തോഷിക്കും, ആത്മീയ തലത്തിൽ ആ സന്തോഷത്തിന്റെ പോകും. പക്ഷെ പോകുമ്പോ വീണ്ടും പരാജയമാണ്. പക്ഷെ ഇത് ആദ്യം നിൽക്കത്തില്ല. ഇതിനെ പറ്റി ഒരു മാറ്റം വരാൻ പോവുകയാണ്. ഇതിന്റെ പേരൊരു മാറ്റം വരാൻ പോവുകയാണ്. ദൈവത്തിന് തിരിച്ചുവിടാൻ പോവുകയാണ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ദൂത്, സഹോദരിമാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെ ദൈവം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. കാറ്റം വെച്ച് തുടങ്ങിയത് പറഞ്ഞതിനെ കാറ്റമില്ലാതെ ദൈവം പുറത്തോട്ട് വന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യും. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഇന്ന് പകൽ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടുകൊള്ളണം. ಇವತ್ತಾಗಲು ಕರ್ತನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಪಗಲ ಕರ್ತಾವಿನ ಕರಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಾಗಲು ಕರ್ತನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ತಾವಿಗೆ ಇಡಪಟ್ಟವರಿಗೆ ನನ್ನೊಡನೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡದಂತ ವಿಷಯ. ಅನೇಕ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಸಭೆ ದೇವತೆ ಆರಾಧಿക്കുന്നു. ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಆಶೆ ಪಡುತ್ತದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.
അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ദൈവം വിടത്തില്ല. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಕಾರಣ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ നമ്മുടെ മേലുണ്ട്. ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. അതിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവരാൻ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾನೆ. അതിനകത്ത് വരുന്ന ചിലരെയൊക്കെ ദൈവം ഒരു വ്യത്യസ്തമാക്കി മാറ്റാൻ പോകുന്നു. ಈ ಸಮೂಹದೊಳಗಡೆ ಬರುವಂತ ಕೆಲವರನ್ನ ದೇವರು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತರಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. വ്യത്യസ്തമാക്കി ദൈവം മാറ്റാൻ പോകുന്നു. ವ್ಯತ್ಯಸ್ತರಾಗಿ ದೇವರು ಮಾರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ദൈവം ചില ഉറപ്പ് തരാൻ പോകുന്നു. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ಥಿರತೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. പ്രാർത്ഥനയിൽ പുതിയതായിട്ട് വന്നവരെ വരെ ചിലത് പിടിവിക്കണം. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಂತ ಕೆಲವರು ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കണം. ಕೆಲವು ಬಿಡುಗಡೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ബോഡിയിൽ അനുഭവിക്കണം. ನಿನ್ನ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. മനസ്സിൽ അനുഭവിക്കണം. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ആ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. സ്ഥലത്തിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯ പാടുകളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കണം. ಈಗಲೇ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪರಿಸುತ್ತದೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ നാಮದಲ್ಲಿ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ എസ്കേലിന്റെ മുമ്പിൽ ಯೇಸುವಿನ ಮುಂದೆ ഏത് അസ്ഥികൾ വന്നു നിന്നാലും ಯಾವ ಎಲುಬುಗಳು ಬಂದು അത് ನಿಂತರು ജീവൻ വെക്കുന്നവനെ ಅದು ಜೀವವುಳ್ಳವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಜೀವ ಹೊಂದುವಾಗೆ ഇതിനകത്ത് ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുകയാണ്. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿ. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆಲ್ಲ പ്രാർത്ഥനയെ മുമ്പോട്ട് വിടാതെ വേണം. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ. കത്തിക്കളയുന്ന നിലപാടിൽ ಕುಗ್ಗಿಸುವ ചില ರೀತಿಯಲ್ಲಿ പോരാട്ടങ്ങൾ ಕೆಲವು ಹೋರಾಟಗಳು അടിച്ചുപിടി ചില 100 ശക്തികൾ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಕೆಲವು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು ചില 100 ശക്തികളെ ಕೆಲವು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳು കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു. ಕರ್ತನನ್ನು ತೋರಿಸಿದ കർത്താവിനെ കാണിക്കുന്നു. ಕರ್ತನನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ഇന്ന് പകൽ ഒഴുകി വരാൻ ಇವೆ പോകുന്നു. ಹಗಲದ ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ അത് ನಾಮದಲ್ಲಿ ഒഴുകി വരാൻ ಅದು പോകുന്നു. ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കണം. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കണം. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿ. ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തെ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവത്തെ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರ പിശാച് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ ചിലതിനെ ಸೈತಾನನು ನಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಕೆಲವನ್ನ ദൈവം തിരിച്ചറിയാൻ പോവുകയാണ്. ದೇವರು ತಿರುಗಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದ. ഒട്ടതോന്നെ കർത്താവ് തൊടാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ. ಹೊಟ್ಟೆನವನ್ನ ಕರ್ತನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ, നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ, ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ, നിന്റെ നന്മയെ, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು നീ അനുഭവിക്കേണ്ട പലതും ನೀನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದ ಅನೇಕ പിശാച് ವಿಷಯ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ಸೈತಾನ ನಷ್ಟಪಡಿಸಿ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ, ಶರೀರದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು വയറിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ഇപ്പോഴും നോവടെ ഇരിക്കുന്നു. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ನೋವಿನಂತೆ ನೀವಾಗಿದ್ದೀರಿ. യേശു തൊടാൻ പോവുകയാ. ಈಗಲೇ ಯೇಸು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ഇപ്പൊ തൊടാൻ പോവുകയാ. ಈಗಲೇ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ സൗഖ്യമാകಲಿ. ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. സೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. വയറുവേദന സൗഖ്യമാകಲಿ. ಆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. നിന്റെ ആരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തി, ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಷ್ಟಪಡಿಸಿ, ബ്ലഡ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി, ನಿನ್ನ ಬ್ಲಡ್ ಅನ್ನು ನಷ್ಟಪಡಿಸಿ, നിന്റെ സമാധാനത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನಷ್ಟಪಡಿಸಿ, വീട്ടിലെത്തുന്ന നന്മ നഷ്ടപ്പെടുത്തി. ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ ನಷ್ಟಪಡಿಸುವ അഴുകി പോകും. ಬಂಧನಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇവരിൽ നിന്ന് അഴുകി പോകട്ടെ. ಈಗಲೇ ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡದು. ഇനി മേലെ കണ്ടുപോകരുത്. ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಕಾಣಬಾರದು. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുന്നു. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸು. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സംഭവിക്കട്ടെ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸಂಭವಿಸು. സംഭവിക്കട്ടെ. ಸಂಭವಿಸು. സമാധാനം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ യേശു ചിലരെ ദൈവം നിറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. ಕೆಲವರನ್ನ ದೇವರು ತುಂಬಿಸಬೇಕು. പഴയതിനെ ദൈവം മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. ಹಳೆಯದನ್ನ ದೇವರು ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು. പഴയ സ്ഥിതിയെ ദൈവം മാറ്റാൻ ನಿನ್ನ പോവുകയാണ്. ಹಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ದೇವರು ತೆಗೆದಾಕಬೇಕು. പുതിയതൊന്ന് ദൈവം നിറയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. ಹೊಸದನ್ನ ದೇವರು ನಿನ್ನ ತುಂಬಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. കാരണം ഇതെന്റെ രക്തത്തിന്റെ പുതിയ നിയമം. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. പുതിയ നിയമം. ಇದು ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ സംഭവിക്കാൻ ദൈവത്തെ ಹಾಗೆ ಸಂಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. പരിപൂർണമായ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿರುವ അവರಿಗೆ പരിശുദ്ധമായ നിറയ്ക്കണം. ಮರಿಗಳು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದಾಗ അങ്ങനെ ഒരു നിറവ് ಆ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ತುಂಬ ഇല്ലാതെല്ലാം വിട്ടുപോയി ഇവരെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ. ಹಳೆಯದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಇವರ ಮೇಲೆ ಅದು ವ್ಯಾಪರಿಸಲಿ. വ്യാപരിക്കട്ടെ. ವ್ಯಾಪರಿಸಲಿ. വ്യാപരിക്കട്ടെ. ವ್ಯಾಪರಿಸಲಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈಗ ಜಲಗತಾರಕ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. സകലരിലും ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ಇನ್ನು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿರಿ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. കർത്താവിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ಕರ್ತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ രണ്ട് കാല് ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು കുഴയ്ക്കുന്ന പോലെ ಸೋತು ಸುಸ್ತ ನಿಶಕ್ತಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಅಥವಾ ಸುಸ್ತಾಗುವ ಹಾಗೆ. ആരാണ് അതിന്റെ ഇവിടെ തെളിയിക്കാൻ പോയത്? ಆ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ നാമത്തിൽ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ രണ്ട് കാലുകൾ ಎರಡು ಕಾಲುಗಳು യേശുവിന്റെ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. സൗഖ്യമാകട്ടെ. ಸೌಖ್ಯವಾಗಲಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ವ್ಯಾಪರಿಸಿ. അതുള്ളവർ ಚೆಕ್ ചെയ്ത് നോക്കണം, അത് കാണത്തില്ല. ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಂತವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ನೋವು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಕಾಲಿನ ನಿಶಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಾಮದಲ್ಲಿ ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കും. ದೈವಶಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪರಿಸಿ. ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കും. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪರಿಸಿ. ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കപ്പെടും. ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಾಪರಿಸಿ. ചൂടകരകരി ഹംദരവരവ ഷൗഡവരാ